من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ونورا وبشرا وشكورا وهو رسول الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والدعوات والبيعات والجهاد والخلافة والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تستاك على 5 نفر تعني القرآن حافظ اللسان مكسر العيان ومطعم الجيعان ومن صلى على حبيب الرحمن أي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مسلم بيت الباري بيت الباري بيت الباري أشهد الشهيد الباري مجرها وبين ذلك 50 كتابا سيرا وفي رواية أخرى في مسلم فتر منهم مشكات ملكات أسرما وبين ذلك 40 كتابا سيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى في البخاري عند أبل باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يفرح بين والده وولده وفي رواية أخرى في البخاري عند أبل باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه أي بخاري مسلم في الباري وبين ذلك 50 كتابا صحيحا. That means we are Nabi sallallahu alaihi wasallam speaking of believers or disbelievers of this world. This notice only for believers, not for disbelievers of the Muslims who still this world, female or female, young or adult or student or businessman or serviceman or politician. Anybody or believers of this world, nobody can be believers until you must love me from your father and your mother and sisters and brothers and sons and daughters and all other people you remember and all other for Muslims in this world and alive. Nobody can be a believer. It's speaking of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari volume 1 at page number 771. Mishkat at page number 12 in Arabic medium. It's speaking of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Sharif number 6 in Surah Al-Ahzab at the part of 21 so number 33 Quran Sharif Madaniya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyun awla bil mu'minina min أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. That means by Allah subhanahu wa ta'ala speaking, all believers of this world, morally remember it's the loves of Akhiri Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the Imam of al-believers. It's speaking of Allah subhanahu wa ta'ala. By Allah speaking, all believers of this world, nobody can be believers until us love my Akhiri Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from our life and his all wives will must madars of believers from generation to the judgment no doubt. It's speaking of Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Sharif number 6 in Surah Al-Ahzab at the part of 21 so number 33 Quran Madaniya. Wa qala Allah ta'ala
أيضا في كلامه المجيد وفقار الحميد لسان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين والنور مجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب أرملا ومخبرا সবাই আমার সাথে একটু সুর মিলান, শয়তান পালিয়ে যাবে। আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করবেন, কোরআন শোনা সহজ হবে এবং আল্লাহ পাক আপনাদের আমাদের উপর সকলকে খুশি হয়ে যাবে। সবাই পড়েন তো একটু বাবারা, সবাই, কেউ আমার আম্মারা মনে মনে, আপনারা সবাই মন খুলে সবাই পড়বেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। কারো কষ্ট হচ্ছে? সবাই মন দে বাবা, পড়লে শরীরটাও গরম হবে। সবাই পড়েন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آل سيدنا কোথায় রইলেন প্রাণের নবীজি, আমাদের সারিয়া কোথায় রইলেন নূরের নবীজি, আমাদের সারিয়া আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে, আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে, এ পাপের ধরাই বাদশাহী জীবন লাভ করিয়া। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا আমরা সবাই বড় বড় গুনাহগার গো,
নবীজি দুনিয়া বাতিল ফিরকার স্বার্থে আপনাকে অনেকেই চিনলাম না, সেই অপরাধে বিপদের দিনে, সেই অপরাধে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে ভুলবেন না। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا آخری نبی زینر امت مراد কুল সৃষ্টি জগৎ নিব যার কোন তুলনা, নবীজি উনার সঙ্গে মহব্বত মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা। সূরা আহজাবের 56তম আয়াত, সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা পবিত্র কুরআন খুলে দেখো না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা জোরে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। আপনাদের সুর পরিচিত একটা সুর আমি সূরা আহজাবের 56 নম্বর আয়াত পড়েছি, মনে হয় খুব পরিচিত একটা সুর। বুঝতে পেরেছেন? বোঝেননি? আমরা যে ভাইরা জামাত ইসলাম করি তাদের কাছে এটা বেশি পরিচিত সুর, সাইদি সাহেবের সুর। ঠিক আছে না? সাইদি সাহেব এই সুরে সারাটা জীবন মিলাদ পড়তেন। তার প্রতিটা মাহফিলের পূর্বে এই সুরে মিলাদ আছে না? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতুহু আছে না বাবারা? প্রতিটা মাহফিলে, চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে পলাশের যত মাহফিল, সমস্ত মাহফিলে সূরা আহজাবের 56 নম্বর আয়াত পড়া এবং এর সাথে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা পড়া, এরা সাইদি সাহেব সারা জীবন পড়েছেন। এখন জামাত ইসলামের কোনো ভাই হয়ে যদি মিলাদের বিরোধী হন, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার নেতার বিরোধী। মনে থাকবে বাবারা? আমরা কিছু কথা স্মরণ করার জন্য বলে থাকি। ওয়াজের ভিতরে একটি কথাই স্মরণ রাখতে হবে, যা ছিল পূর্বে ওটাই আসল, যা নতুন নতুন তা দলের স্বার্থে নকল। এটা মনে থাকবে বাবারা? এটা কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কারো প্রতি কোনো দোষ নেই, আমাদের কারো প্রতি কোনো প্রকার অহংকার নেই, হিংসা নেই, মিথ্যাচার নেই, কারো প্রতি কোনো রকমের সামান্যতম আমার বিরোধিতা নেই। আল্লাহর কসম, আল্লাহিল্লাযী নাফসি বিয়াদি, ওই মালিকের কসম যার কুদরতি হাতে আমার জান। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি আপনি একটি কথা বলেন, আর ওই একটি কথা যদি একটা লোক খুশি হয়ে মেনে নেয়, তাহলে ওই লোকটা যে মানলো আর যে বলল, এই দুইটার প্রতি আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের দুনিয়াতে রহমত ঢেলে দিবে, আখিরাতে তাদেরকে জান্নাতে ঢুকাই দেবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে যদি আপনি কথা বলেন, আল্লাহকে নাখোশ করে যদি আপনি কথা বলেন,
আর এতে যদি 500 কোটি মানুষও খুশি হয়ে যায়, খুব মন দেন, কি বলেন তো, কয়শো কোটি? 500 কোটি মানুষও যদি খুশি হয়ে যায়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ অসন্তুষ্ট আপনার উপরে, বা 500 কোটি মানুষ যে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে আপনার সাথে খুশি হলো, এই দুইটির উপরে আল্লাহর পৃথিবীতে রহমত আসবে না, তার উপর গজব আসবে, আখিরাতে একসাথে জাহান্নামে থাকবে। লা তুআতাল মাখলুকি লিমাসিয়াতিল খালিক। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দুনিয়ার কোন মানুষকে খুশি করার জন্য চিন্তা করলে ওই ব্যক্তি জীবনে কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না। আমরা কিন্তু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথা বলছি, আমার কথাকে কেউ অন্যভাবে নেবেন না। রাজি আছেন তো? আমরা মালিকের গোলাম, সবাই গোলামি করে মরতে চায়। মিলাদ কিয়াম দুরুস সালামের দুশমনি করাটা এটা কওমি খারেজিদের স্বভাব। কার স্বভাব? কওমি খারেজি এবং চরমুনায়, তাদের স্বভাব এটা। কিন্তু না, রাগ করেন না, আমি কিন্তু নেগলেক্ট করার জন্য বলছি না, বা আপনাদেরকে আমি কাউকে নেগলেক্ট করা বা কাউকে ছোট করা এটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো স্মরণ করে দেওয়া। কতকে বলেন তো, কি করে দেওয়া? স্মরণ করে দেওয়া। স্মরণ করে, ওয়াজকুর নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, আপনাদের উপর যে নিয়ামত আল্লাহ নাজিল করেছিলেন ওই নিয়ামতটা স্মরণ করেন, তাহলে আপনি সত্য ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারবেন। আপনি সত্য থেকে দূরে সরে গিয়ে ধ্বংস হবেন না। নিয়ামত স্মরণ করতে হবে। যারা এই বিরোধিতা করেন, আমার কাছে কেতাব আছে, সব কেতাবই আছে বইয়ের মধ্যে, খুলবো না, দরকার নেই, সময় নেই। কেতাব কিন্তু স্পষ্ট, সবার কেতাব আছে, আপনারা বুঝে খুলে নেবেন। হযরত ইসহাক রহমতুল্লাহ আলাই এবং তার আব্বাজান, এবং তিনি যার কাছে বায়াত, তিনি এবং নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি রহমতুল্লাহ আলাই, নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি রহমতুল্লাহ আলাই যার কাছে বায়াত, তিনি হচ্ছেন, বাবা দেখেন, নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি রহমতুল্লাহ তার কাছে বায়াত, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুয়াসিক থেকে শুরু করে নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি পর্যন্ত, নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি রহমতুল্লাহ যার কাছে বায়াত, তিনি হলেন হযরতে আহমদ শহীদ বেলবি রহমতুল্লাহ আলাই। আর আহমদ শহীদ বেলবি রহমতুল্লাহ যার কাছে বায়াত, তিনি হচ্ছেন হযরতে আল্লাহর ওলি, তিনি শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই। আর শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী রহমতুল্লাহ তার কাছে মুরিদ, তিনি হলেন আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই। মনে থাকবে তো, এটা এটা গোড়া। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী আমাদের সকলের কি গোড়া। এবার আসেন, আব্দুল মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ খলিফার নাম শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী রহমতুল্লাহ, তার খলিফার নাম শাহ আহমদ শহীদ বেলবি রহমতুল্লাহ, তার খলিফার নাম হযরতে নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি রহমতুল্লাহ। ওইদিকে জানজানজাবি আর এদিকে নিজামপুরি, মন দেন, ওইদিকে জানজানজাবি, এদিকে নিজামপুরি। নিজাম নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি রহমতুল্লাহ আলাই, ওনার খলিফার নাম শাহ ফতে আলী ওয়াইসি রহমতুল্লাহ আলাই, ওনার খলিফার নাম আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ আলাই। সুবহানাল্লাহ। গোড়াটা দেখেন আপনারা, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? গোড়াটা দেখছেন? আবু বকর সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাই, ওনারও গোড়া আহমদ শহীদ বেলবি রহমতুল্লাহ আলাই থেকে শুরু করে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। আবার তবলিগ চরমুনায় কওমি খারেজি সকলেরই গোড়া নূর মোহাম্মদ জানজানজাবি থেকে শুরু করে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। কথা বলছেন না কেন? আমাদের বাংলাদেশে যত আলেম আছে, আমরা জানাই যাকে যেটাই করি, জামাত করি কিংবা লামাজাব আছে, এ সকলের গোড়ার নাম, সনদের নাম, আমাদের আলেম ওলামার সনদ, সেই সনদের নাম হচ্ছে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহ। তিনি লিখতেছেন তার আখবারুল আখিয়ার কিতাবে, পরিষ্কার আকবরুল আখিয়ার কিতাব খুললেই পাবেন বাবার উর্দু ভলিউম, এখানে স্পষ্ট 624 পৃষ্ঠা, কত পৃষ্ঠা? 624 পৃষ্ঠার 3 নম্বর পেজ, 3 নম্বর, 624 পৃষ্ঠার 3 নম্বর পেরাতে স্পষ্ট তিনি লিখতেছেন, আয় আল্লাহ, একটু মন দেন, উর্দু, আয় আল্লাহ মানে হে আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম। এই ডাকটা কি খারাপ না ভালো? তাহলে ইয়া নবী বললে যে শিরক হচ্ছে। হ্যাঁ, ইয়া নবী বলে শিরক হয় না। ইয়া আল্লাহ, আয় আল্লাহ, মেরে কোই আমল ऐसा नहीं है, মন দেন, মেরে মানে আমার, কোই মানে কোন, বুঝতেছেন নাকি? আমল মানে আমল, ऐसा মানে এরকম, नहीं है নেই, जिसे जा आपके আপনার দরবার में দরবারে पेश करने के लायक समझो। पेश करने के माने
দরবারে পেশ করার মতো লায়েক মানে যোগ্যতা সম্পন্ন समझो योग्यता संपन्न एमन कोनो अमल नहीं जिसे आपकी दरबार में पेश करने के लायक समझो। मेरे तमाम अमल हमारे प्रतिटी अमल फंसा दिया मौजूद रहते हैं। हमारे प्रतिटा अमल गुनाह खाता दे भरा थकते पारे, कबूल होते पारे, नाও होते पारे। ओ अल्लाह अलबत केवल मात्र देखें अलबत इन्नमा अरबीते बोला इन्नमा और उर्दूते बोला अलबत अलबत केवल मात्र शुधुमात्र एकमात्र मुझे हकीर व फकीर का अमी हकीर फकीरेर एक अमल एकटा अमल सेब तेरे जाते पाक की इनायत को जिसे बहुत शानदार होता है एकटी मात्र अमल आबार आछे अल्लाह যেটা আপনার দরবারে পেশ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন কবুল যোগ্য আমল ও ये है দেখেন ও ये है ওই আমলটা এইটা के मजलिस से देखें के मजलिस से सीरत नहीं मजलिस से मिलाद के मौके मजलिस से मिलाद महफिले में अमी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खड़ा होकर सलाम पढ़ता हूँ। हमारे যুবকেরা বলুন খাড়া মানে কি শুয়ে থাকা হ্যাঁ বসে থাকা গল্পটা কিন্তু করতেছি গোড়ার থেকে আমি সকল গ্রুপের গোড়ায় নিয়ে গেছি কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের সহজ ভাষা আমি যে ওয়াজ বেশি করব না তো এই জন্য শুরুতেই একটু আপনাদের টাচ দিয়ে যাচ্ছি এই যে শেষ আর মাত্র 40 মিনিট টাইম আছে অসুবিধা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ এই অল্প কথাই শুনলে মানলে অল্পই যথেষ্ট अक्लमंदर समझदार के इशारे काफी है जगह जगह गए कि दुनिया नहीं है इबरत की जाए तमाशा नहीं है चाहेंगे उफ्तान को जाने फाक से बरतकते बरदाचे बरोए खाक ज्ञानीদের জন্য ইশারায় যথেষ্ট সারা রাত বকবক করা লাগে না। আপনার আমার বাড়িতে মসজিদের পালকি আসবে আব্বা পালকি আসার আগে নিজেকে বিবেককে জিজ্ঞাসা করি আমি কি করছি বিবেক বিবেক জানেন না বিবেক আছে আপনার আছে নাকি মাদ্রাসায় পড়া লাগে স্কুল কলেজে একটা মানে জীবনে মাদ্রাসা কলেজ স্কুল চোখে দেখেনি ওই লোকটাও যদি একজন জমির থেকে বেগুন টেনে তুলে নেয় তাহলে ওই বিবেক বলবে তুমি এরা বেগুন চোরা লেখাপড়া লাগলো কথা বলছেন না কেন লেখাপড়া ছাড়াই বিবেক ভালো আর মন্দ ধরে দেয় এটা না বিবেকের আদালত আমার আল্লাহ দিয়েছেন ফাতাবিরু ইয়া উলিল আলবাব সূরাতুল হাসর 28 পারা 2 নম্বর আয়াতাংশ আল্লাহ বললেন দুনিয়ার মুমিনেরা মুসলমানেরা তোমরা যদি তোমার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হও জীবনে লেখাপড়া নাও যদি থেকে আমি আল্লাহ তোমার বিবেকের মধ্যে তোমার জ্ঞান বুদ্ধি সেটিং করে ভালো আর মন্দ তোমাকে শিখায়া ভালো পথে চালায়া আমি তোমার সমস্ত জান্নাতের দরজা খুলে দিব। বিবেক খাটাবেন আব্বা যুবক ও মাই ইয়ং জেনারেশন বিবেক খাটান একটু বিবেক খাটালেই হবে একটু বিবেক খাটান আজকে ওয়াজের ভিতরে যেখানে যায় ওয়াজের ভিতরে হচ্ছে ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফাররাকু এই আয়াতটা পড়া হচ্ছে না সূরাতুল আলে ইমরানের 102 নম্বর আয়াত আচ্ছা এই আয়াতটা প্রতি জায়গায় পড়ানো হচ্ছে পড়তেছে সবাই একটু বিবেক খাটান তো পৃথকটা হলো কি পৃথক হলো কি আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভির ওই মতের সাথে আমরা ঠিক আছি না আপনি তো সরে গেলেন এর সরে যাওয়াটাই তো পৃথক একদিকে সরে যাচ্ছেন
আরেকদিকে করছেন যে পৃথক হওয়া যাবে না। এটা কি গল্প হলো? দেখেন তো, আমি কি সরে গেছি? আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী গল্প শোনেন, তিনি তার কেতাবে লিখেছেন নবী নূর নবী। বলেন কি? নবী হায়াতুন নবী, নবীর মিলাদ আছে, কিয়াম আছে, হাত্তুল মুজাদ আছে, শবে বরাত আছে, শবে কদর আছে, ঈদে মিলাদুন নবী আছে, ঈদে মিলাদুন নবীর র্যালি আছে। মানুষকে বুঝাতে গেলে যে কথা, যেইটা যে আমল করা জায়েজ, ওই আমলের দাওয়াত দেওয়া জায়েজ। যে আমল জায়েজ নাই, ওই আমলের দাওয়াত দেওয়াও। তাহলে তিনি লিখলেন 3 রাকাত বেতের, 20 রাকাত তারাবি, নাভির নিচে হাত বাঁধা, মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা, জোরে আমিন না বলা, ধীরে আমিন বলা, মহিলা কাঁধ বরাবর হাত তুলবে, আর পুরুষ লতিফ, কানের লতি বরাবর হাত তুলবে। আইন, সুবহানাল্লাহ কন্যা জোরে, যে সব কোরআন সুন্নাহর আইন। মহিলা মিলিয়ে বসবে, পুরুষ ফাঁকা করে বসবে। মহিলা রুকু দিবে মিলিয়ে, পুরুষ ফাঁকা করে, বকরি ঢোকা। কথা বলছেন না কেন? এত কিছু আইন থাকলো আপনার আমার গোড়ার মধ্যে, আর আগায় এসে আমরা পৃথক হয়ে যাচ্ছি না? কথা কোন দেখি পৃথক হচ্ছি না? তাই পৃথক যে হচ্ছে সেই গল্প করতেছে পৃথক হলো না। কাক করছে, কোন কাক বলতেছেন আপনি? আপনার বিবেককে বলেন তো, পৃথক হলো কে? আশ্চর্য। 1500 বছর আগে থেকে যে ইসলাম, সেই ইসলামের উপরে আমরা এখনো আছি, আর আপনি বলতেছেন ভণ্ড। আপনি বলতেছেন ভণ্ড, আর আপনি সেই ইসলাম থেকে সরে গিয়ে বলতেছেন আমি হক্কানি। কি কথা? আমার কথা কি বুঝে আসতেছে না? আমি ওয়াজ বলি মানুষকে বোঝার জন্য, কারো চামচাগিরি করার জন্য নয়, কোন ব্যক্তি নয়, কোন দল নয়, কারো পক্ষেও নয়, কারো বিপক্ষেও নয়। ওলি আউলিয়া হক্কানি আলেম তারা সূর্যের মতো। সূর্য যেমন আল্লাহর হুকুমে উঠে, আল্লাহর হুকুমে ডুবে। এখন মাঝখানে যার দরকার আছে তাপ নিবে, আলো নিবে। মা বোনেরা দূর দেখে, এই আজকে রোদ উঠছে রে, তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় দিয়ে রে। কি গোনা আপনারা কথা বলেন? খেতে মানুষ দিয়ে ভালো করে রোদ দেন, লাগাটি সারবোকা হবে। দীর্ঘদিন থেকে আলো ছিল না, আজকে রোদ উঠছে, তাড়াতাড়ি তো। যার দরকার আছে আলো, আলো নিবে, যার দরকার আছে তাপ, তাপের দরকার তাপ নিবে। আরেকজন আলো লাগাচ্ছে, এই তাড়াতাড়ি বেলা ডুবে গেলে অন্ধকার হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আলো লাগাও। কি কথা বলছেন? যার আলোর দরকার আছে, তাপের দরকার, সে নিবে। এখন যে লোকটার আলো নিচ্ছে, সে আওয়ামী লীগ না বিএনপি না জামাত না সর্বনাই না তাবলীগ না কে কি, ওটা সূর্য চিনে না। এটা সূর্য, যার আলোর দরকার আছে সে আলো নেবে। সূর্য উঠেছে, সূর্য ডুবেবে, আল্লাহর হুকুমে উঠেছে, আল্লাহর হুকুমে ডুববে। মাঝখানে যার দরকার আলো নেবে, যার দরকার আলো নেবে। আর যার দরকার নেই সে ছায়ার মধ্যে লুকাবে। ছায়া মানে অন্ধকার, ছায়া মানে ওরে বাবা আলো দরকার নাই, এই তাপ ছিঁড়ে যাচ্ছে, এটা তো চামচিকা। ঘরের মধ্যে লুকে থাকবে, রাতের বেলা অন্ধকারে বের হবে, আর অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে তারের সাথে ঝুল খাবে। এখন সূর্য যেমন কোন দল চিনে না, হক্কানি উলিলামর ওলিয়া উলিয়া তেমনি কোন দল চিনে না। যার দরকার আছে হেদায়েতের আলো নিবে ছুটে এসে, যার দরকার নেই সে দূরে গিয়ে দুশ্মনী করবে, আবু জাহেল আবু লাহাবের ভূমিকা পালন করবে। কোনো সমস্যা নাই। অলিরা কাউকে গোনে না, সূর্য যেমন কাউকে গোনে না, অলিও তেমন গোনে না। সূর্য যেমন কোন দল বোঝে না, অলিও তেমন দল বোঝে না। অলিয়া উলিয়া ওঠে আল্লাহর হুকুমে, অলিয়া উলিয়া ডোবেও আল্লাহর হুকুমে। এই জন্য বলবো আব্বাজি, নিজের দলের 2 নম্বর স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না, এই জন্য লোকে থেকে ভণ্ড ফতোয়া দিয়ে নিজের ভণ্ডামিতে গোপন করার চেষ্টা করবেন না। আপনি শুধু আল্লাহর কাছে বলেন বিবেক দিয়া, আপনি কোন জায়গায় কেমনে আছেন। একটি বেগুন তুলে নিলে, পরের জমি থেকে তুলে নিলে, ওই মানুষটি ঘরের কোণে লেপের ভিতরে বসে যদি বলে আমি তো বড় হুজুর মুফতি সাহেব, আমি হক্কানি আলেম, আমি বড় মুফাসসির, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, আমি তো ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, এবার বিবেকের আদালত বলবে তুমি কোনটাই নয়, এই মুহূর্তে তুমি বেগুন চোরা। কথা বলেন না কেন? তাহলে বেগুন চুরি করলেও আমাকে বিবেক ধরে দেয়। ইসলাম কোনটা আসল আর কোনটা নকল, আমি কোনটা মানতেছি আর কোনটার বিরুদ্ধে যাচ্ছি, এটাও বিবেক ধরে দিবে বাবা। কিন্তু আমরা বিবেকে তালা মেরে দিয়েছি। ধরে দিচ্ছে না। আপনি কিভাবে বুঝলেন আবু জাহেলের ওই দৃষ্টান্ত?
আবু জাহেল আমার নবীর শত্রুরা, দুশমন। আমার নবীকে বলতো ভণ্ড নবীর কাছে যেও না। কি নবী? এখন আপনি মাথায় টুপি দেও করছেন ভণ্ড পীরের কাছে যেন ভণ্ড। তাহলে কোন ভূমিকায় আছেন? বিবেকের আদালতকে জিজ্ঞাসা করেন। আপনার ভূমিকা হলো আবু জাহেলের ভূমিকা। জীবনে কোনদিন কোন ওলিয়া উলিয়া বা কোন নবী রাসূল কাউকে ভণ্ড বলেন নাই, কিন্তু ভণ্ড বলেছে নবী রাসূলদেরকে কাফেরেরা, মুশরিকেরা। কিয়ামত পর্যন্ত কাফের মুশরিকদের রক্তে যারা জীবন গড়বে, ওদের মুখ থেকেই পীর ওলিয়া উলিয়ার বিরুদ্ধে ভণ্ড ফতোয়া যাবে। এটা দেখেন তো কোন ভূমিকা আছে। জিজ্ঞাসা করেন বিবেককে আমি কোথায় আছি। বিবেক কি বলছে? ওয়ালা তালবিসুল হক বিল বাতিল ওয়া তাকতুমুল হক ওয়া আনতুম তা'লামুন। কোরআন শরীফের সূরাতুল বাকারা 2 নম্বর সূরা, 1 নম্বর পারা, মদিনায় অবতীর্ণ আইন, 42 নম্বর আয়াত, 5 নম্বর রুকু। আল্লাহ পাক বললেন সত্যকে মিথ্যার সাথে, দুনিয়াতে সত্যও থাকবে মিথ্যাও থাকবে, হকও থাকবে বাতিলও থাকবে, হালালও থাকবে হারামও থাকবে, শুয়োরের গোশতও থাকবে গরুর গোশতও থাকবে, কথা কোন না, মদও থাকবে দুধও থাকবে, রাতের অন্ধকারও থাকবে দিনের আলোও থাকবে। তুমি ভুলেও কখনো অন্ধকারকে আলো বলতে যেও না, হারামকে হালাল বলতে যেও না, হালালকে হারাম বলতে যেও না, হককে বাতিল বলতে যেও না, বাতিলকে হক বলতে যেও না। বুঝে শুনে হক আর বাতিল তোমরা মিক্সার করো না। তোমার ব্রেন সায় দিচ্ছে এটাই সঠিক কথা, এটাই কোরআনের আইন, এটাই সুন্নাহর আইন, এটাই হক। তোমার ব্রেন সায় দিচ্ছে, বিবেক সায় দিচ্ছে, কিন্তু তোমার ব্যক্তিগতভাবে দলীয়গতভাবে হাজার রকমের হারাম আইন তুমি বার করে নিয়েছো, বানায় নিয়েছো। এই ভণ্ডামি ফাঁস হবে মনে করে খবরদার কোরআন সুন্নাহর সত্যটাকে কখনো গোপন করো না। কার আইন এটা? আল্লাহর আইন। ভালো লাগবে না আব্বা? এখন আমাদের দলের বিপক্ষে যদি কোরআন হাদিস গুলে খাওয়ান, এটা ভণ্ড আসছিল রে, আমাদের দলের বিরুদ্ধে কবার আসছে। আর যদি কোরআন হাদিস নাই, কিচ্ছু নেই, খালি জৈনের কিচ্ছা রাজগবি গান, তাহলে আপনার খালি দলের পক্ষে চামচাগিরি করে যায়, বাস তাহলে আপনি সকালবেলা চায়ের দোকান গরম করে ফেল দিচ্ছেন। আরে হক্কানি আলেম আসছিল, বলে এ হক্কানি আলেম, বলে সবাই কইকে ভাই কি এত খেপছেন কে? আমার দলটা ভালো হয়ে গেছে। আপনি এটা ইসলাম? ইসলাম কাকে বলে তা কি বোঝেন? আমার বাপও যদি কোরআনের বিরুদ্ধে যায়, তার পক্ষ আমি নিতে পারবো না, এটার নাম ইসলাম। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই। বাবা, এটা কেন বলছি বারবার? স্যাক্রিফাইস আমাদের ভিতরে নাই, খালি স্বার্থের স্যাক্রিফাইস। স্বার্থ যেখানে দলের, স্বার্থ যেখানে টাকার, স্বার্থ যেখানে বাহবা পাওয়ার, স্বার্থ যেখানে নিজেকে জাহির করার, ওখানে আমি জান ছেড়ে দিয়ে খাটবো। যেখানে আমার স্বার্থ নাই, নবী এবং আল্লাহর স্বার্থ, ওদিকে আমি তাকাতেও চাই না। কথা বলেন না কেন? নাউজুবিল্লাহ। এই চলছে বাংলার জমিনে। আর রহমান আল্লামাল কুরআন। আমি ডাইরেক্ট তাফসীরে চলে গেলাম, জিকিরও করলাম না, শুধুমাত্র সময় নেই আব্বা, মাত্র কয়েক মিনিট টাইম আছে, উঠে যাবেন কেউ না। কারণ শয়তান কিন্তু আল্লাহর কাছে ওয়াদা করছে কিভাবে তোমাকে জাহান্নামে নেব। কোরআনের মজলিসে হাত তুলে যদি কেউ দেখায় আমি থাকবো 12টা পর্যন্ত, কিন্তু আমার কোম্পানির বিরুদ্ধে কথা যাচ্ছে, আমি আর থাকতে পারছি না, উঠে গেলাম। শয়তান কই খুশি হলাম, তুই মুনাফিক হয়ে বাড়ি চলে গেলি। শয়তান খুশি, কারণ শয়তান তো মানুষকে গুনাহগার জাহান্নামী বানাতে চায়। কথা কোন নাকি?
কিন্তু আমার মালিক বলে তুমি থেকে যাও, রাত্রি দ্বিপ্রহরে দোয়া কবুল হয়, কবুলটা নিয়ে যাও, আমি তোমার জীবনের গুনাহ মাফ করে দেব। আল্লাহ ডাকতেছেন গুনাহ মাফের জন্য, আল্লাহ ডাকতেছেন আপনাকে রহমত নাজিল করার জন্য। আর শয়তান ডাকতেছে ওয়াদা করে তুই খেলাপ করে বাড়ির যা, মুনাফিক হওয়ার জন্য। যা ভাল লাগে করেন আব্বা, I have no objection about your matter or part or personality, job or business or all other profession or your politics, no objection। আমার কোনো অবজেকশন নেই, আমার কোনো সমস্যা নেই। সত্য বলবো মালিকের জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য কথা বলবো। যার কপালে আল্লাহর খুশি রয়েছে ও পাগলের মতো শুনবে, যার কপালে শয়তানের খুশি রয়েছে ও আমার কথাকে ভণ্ডামি মনে করে পালিয়ে চলে যাবে। আমার কোনো কিছু করার নাই। দেখা হবে কিয়ামতের দিন কার কোম্পানি কয় নম্বর। কথা বলেন না কেন? সত্য বলতেই হবে বাবা, সত্য কোনোদিন গোপন হবে না। সত্য বলা উত্তম জিহাদ। সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান। বোবা শয়তান হয়ে মরার চাইতে গরু বকরি হয়ে মরা ভালো। কারণ গরু বকরি ঘাস খাবে, লতাগুলো পাতা খাবে, কুরবানিতে জব হয়ে যাবে, আর কোনো জাহান্নাম নেই। কিন্তু আপনি আমি যে বোবা শয়তান হয়ে যায়, আমিও জাহান্নামে যাব, আমার ভক্তদেরকে নিয়ে জাহান্নামে যাব। আস্তাগফিরুল্লাহ করেন, নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমি বলবো কি কথা, একটা জানাজা আছে, জানাজা করে যাওয়া উচিত নয়? সবাই জানাজা করে যাবেন, শেষ তো করেই দেবেন। বলেছি 12টায় শেষ করবো, এখন বাজে 11:30, আর মাত্র আধা ঘন্টা টাইম আছে। ওয়াজ আর কি করবো? ওয়াজ করতে গেলে 5-6 ঘন্টা টাইম লাগে। দেখেন না আমার ওয়াজ, না শোনেননি কোনোদিন? কত জায়গায় শুনছেন। এক জায়গাতে গেছি, মাগরিব এশার পরে শুরু করেছি, ফজর আযান দিছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কখনো চা পানি লাগে না। আপনি এখানে কি চা খাওয়াইছেন নাকি? দুটা পানি বোধহয় খাওয়ালেন। আর এটা তো মাহফিলই করলাম, তা খেলাম কখন? মাহফিল করে তো দূর দিয়ে আসলাম, আবার এখান থেকে ছুটে চলে যাবো। আমার মালিকের দয়া করে বগুড়া চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। মালিকের দয়া করে। আমি আপনাদেরকে একটু বলি, একটু শোনেন, সবই শোনেন, ভালো লাগবে। যেটা আপনার কপালে আছে, দুনিয়াতে অন্ধকারও থাকবে, আলোও থাকবে। আপনি যে অন্ধকার জগতের মানুষ হন, অন্ধকার বাছাই করবেন। আমার কি করার আছে বাবা? আপনি আলোর জগতের মানুষ হন, ইনশাআল্লাহ আমাদের কথা মধুর মতো মিষ্টি লাগবে, খারাপ লাগবে না বাবা। আমরা আলোর জগতের মানুষকে দেখাতে চাই। একটু চিন্তা ভাবনা করবেন, বিবেককে জিজ্ঞাসা করবেন। একটা বেগুন তুললেও, পরের বেগুন চুরি করলেও বিবেক ধরে দেয়। আর ইসলাম কোনটা সঠিক আর কোনটা ভণ্ডামি, এটা আপনাকে বিবেক ধরে দিচ্ছে না। আমি এটা কখনো বিশ্বাস করি না। অবৈধ ধরে দিচ্ছে। মিস্টার আবু জাহেল, একবার ওই যে কথাটা মনে পড়লো, বারবার বলি, আবু জাহেল হুবল মূর্তিকে সেজদা করতো, জানেন না আপনারা? সেজদা করতে করতে লাস্টে কয় আবু জাহেল, আমার খোদার বিরুদ্ধে কয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় স্পর্ধা, আমার খোদা আমি বিয়া বাড়ি দিব হাদিয়া, যাতে খোদাক সেজদা করে যান মানুষ দাম্পত্য জীবন শুরু করে। কি বুদ্ধি! এদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন বইস্তুলি কাসলিমা জামিলুল আসলাম, আমি পৃথিবীতে এসেছি ছবি মূর্তি, ভিডিও, টিভি, গান বাজনা ধ্বংস করার জন্য। আর ওদিকে ও হুবল মূর্তি কান্দত নিয়ে ঘুরতেছে, কয় বাড়ি বাড়ি বিয়া বাড়ি দিয়ে দিব। কথা কয় দেখেন, বিয়া বাড়ি দিয়ে দিবে। তো বিয়া বাড়ি দিবে যাচ্ছে, এখন আল্লাহ করছে দাঁড়া তোর বিবেক আমি দেখাচ্ছি। বিবেক তো আল্লাহ খুলে দেয়, তো বিবেক তো আগে থেকে দেওয়া, জন্মসূত্র থেকে। তো বিয়া বাড়ি যাওয়ার আগে পেশাব লাগছে, জঙ্গলের মধ্যে পেশাবে ঢুকছে, পেশাব করে এসে দেখে তার হুবল মূর্তি যাক সেজদা দিছে কিছুক্ষণ আগে, এই মূর্তি তো আবার দাঁড়াবার পারে না। আমার আমার খোদা তুমি তো দাঁড়াতে পারো না, তুমি একটু এখানে হেলান দিয়ে রাখলাম, তুমি একটু রেস্ট করো, আমি একটু পেশাব করি। মানে কি খোদা, দাঁড়াবারও পারে না, তাকে আবার রেস্টে দিচ্ছে। আমাদের খোদা রেস্ট করে? কথা কর দেখেন। আমার খোদা দাঁড়ায় থাকে না, বসে থাকে না, শুয়ে থাকে, এটা জানেন আপনি? আমার মালিকের সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুবহানাল্লাহ বলেন না জোরে? ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই খোদা কি খোদা, ছেড়ে দিলে পড়ে যায়, আবার রেস্টও করে। গাছের সাথে ঠাট দিয়ে রাখছে, গাছের সাথে ঢেলান দিয়ে রাখছে। তো বেটা পেশাব করে এসে আবু জাহেল দেখে যে আল্লাহ সর্বনাশ,
যে খোদা কাকে সেজদা দিলাম তাকে কুকুরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিৎ করে পেশাব করে ভরে দিচ্ছে। আর কুকুরের পেশাব তো জানেন, একবার ধরলে এখানে 3 বার, ওখানে 3 বার, ওখানে 3 বার। কথা বোঝেন নাই? কুকুরের পেশাবেরও কিন্তু সিস্টেম আছে, এটারও ইতিহাস আছে। তো পেশাব করে ভরতে হচ্ছে। এখন আবু জাহেল সি 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 সি, এটা খোদা? তোমার কোথায় সেজদা দিব? তুমি আপাক কুকুরে পেশাব করে দিয়েছে। সি 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 সি, এটা কুকুরের পেশাব থেকে বাঁচতে পারো না, তুমি এটা খোদা হলে নাকি? তুমি খোদা না, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদা, আসল খোদা। বের হয়ে গেল, আবু জাহেলের মুখ থেকে বের হয়ে গেল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসল নবী। পরক্ষণে বলতেছেন না, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসল নবী। আল্লাহ হলো বড় খোদা, তার মতো খোদা কেউ নেই, সত্য। কিন্তু আমি মানতে পারবো না, আমি ঘোষণা দিতে পারবো না, আমি প্রকাশ করতে পারবো না। আমি মেনে নেই, যদি আর প্রকাশ করে দেয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম বেড়ে যাবে, আমার দাম কমে যাবে। এতদিন যত ভণ্ডামি করেছি মূর্তি দিয়ে, সব ভণ্ডামি ধরা পড়বে। দরকার নাই, তুমি চলো। ওই নাপাক আবার নাপাক কান্দের মধ্যে নিয়ে ছুটে গেল। দেখছেন নাপাক? এরকম নাপাক কিছু মনের মানুষ আছে আজও। আপনি কোরআন হাদিস গুলে খাওয়াবেন, দরকার নাই, এটা ঠিক, ঠিকই আছে, কিন্তু আমি তোমারটা মানতে গেলে আমার দল থাকবে না। তোমারটা মানতে গেলে আমার পূর্বের সব 2 নম্বরই ধরা পড়বে। আরে ধরা পড়ুক না, মালিকের কাছে ধরা দেওয়াই তো মুজাহিদের কাজ। মুজাহিদ মালিকের কাছে ধরা দেবে, মুজাহিদ মালিকের কাছে ধরা দিবে, মালিক আমি গুনাহ করেছি। মুজাহিদ মধ্যে মুজাহিদ যে সে গুনাহ ধরা দেবে। আল্লাহর বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে হাদিস এসেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সহিহ মুসলিমের হাদিস, নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা, এক মহিলা পেটের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে, সন্তান নিয়ে এসে বলে, আল্লাহর বন্ধু আমি গুনাহ করেছি। জানেন না এটা হাদিস? আল্লাহর বন্ধু আমার গুনাহ হয়ে গেছে, শুনেছি গুনাহ করলে জাহান্নামে যেতে হয়। ও নবীজি, জাহান্নামের আগুনে যেতে পারবো না, গুনাহ করেছি, আমাকে আপনি গুনার বদলা দিন। নবীর কাছে গেছে, আমার নবী শুধুমাত্র তাকে পিছিয়ে দিচ্ছে, না তুমি গুনাহ করেছো, তোমার পেটে সন্তান আছে, তোমাকে মারবো কেমনে? যাও, সন্তান বড় হোক, সন্তান জন্ম হোক, তারপর দেখা যাবে। হুজুর চিন্তা করতেছেন যে মেয়েটা যদি বাড়িতে যায়, ভুলে টুলে যায়, তওবা তো হয়েই গেল, ক্ষমাই হয়ে যাবে, অসুবিধা কি? দেখছেন দয়ার নবীর সিস্টেম? দেখছেন মহিলাকে সুযোগ দিয়ে দিল, যাও বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়ে সন্তান হোক, তারপর আমার কাছে এসো। মেয়েরাটি শুধু একটা চিন্তায় আছে, আমি কবে সন্তান হবে, কবে সন্তান হবে। ও আল্লাহ, সন্তান হওয়ার আগে যদি মরে যায় জাহান্নামের আগুনে যেতে হবে, সন্তান হওয়ার আগে মারবেন না। সন্তান হয়ে যাবে, আমার নবীর দরবারে গিয়ে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাই। সন্তান হয়ে গেল, সন্তানকে কোলের মধ্যে নিয়ে নবীর দরবারে যায়, ও আল্লাহর বন্ধু ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি সন্তান হয়ে গেছে, মেহেরবানি করে আমার জিনার অপরাধের শাস্তি দিন। সুবহানাল্লাহ কোন না? আর আমরা লুকে রাখবো ছাদ দিয়ে। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? এ আমার আব্বা জানেরা, স্যাক্রিফাইস কাকে বলা হয় দেখুন। একটা যুবক থেকে শিখের বেশি বাড়াবো না। গত রাত্রিতে আলোচনা আমি স্টপ রেখেছিলাম, ওইটাই মাত্র তুলতে চাই, শুনতে কি রাজি আছেন আব্বা? আর রহমান বলেন, আর রহমান আল্লামাল কুরআন। আল্লাহ বলেন, আমি সেই দাতা, সেই দয়ালু, না চাইতে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলাম।
এই কোরআন যারা শিখলো রে, হারামকে হারাম জেনে ছেড়ে দিল, হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করলো, ও নিজে তো জান্নাতে যাবে, ওর পরিবার থেকে 10 জন জাহান্নামী লোককে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার অধিকার আমি দান করব। একটু জোরে সুবহানাল্লাহ। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله تعالى في الجنة ويشفع يوم القيامة 10 من أهل بيته ما وجبت له সহিহ ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদের হাদিস। আল্লাহর বন্ধু বলেন, হে মুমিনেরা, আমার কোরআন কি তোমরা চেনো? যেই কোরআন আমার উপরে আমার মালিক নাজিল করেছেন, ওই কোরআন শরীফ যদি কেউ শিখে, এই কোরআনের আইন মোতাবেক হারামকে হারাম জেনে ছেড়ে দেয়, হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করে, ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত গুলো মেনে নেয়, ওই বান্দাগুলোর জন্য আমার আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন, আদখালাহুল্লাহু তাআলা ফিল জান্নাহ, ওদেরকে আল্লাহ জান্নাতে নিজ কুদরত দিয়ে প্রবেশ করাবেন। ওয়া ইয়াশফাউ ইয়াউমাল কিয়ামাতি, ইয়াশফাউ মানে সুপারিশ করবে, ইয়াউমাল কিয়ামাতে কিয়ামতের দিন, 10 জন ব্যক্তির জন্য, মিন আহলি বাইতিহি, তার পরিবারের, মা ওয়াজাবাত লাহুমুন নার, পরিবারের যে 10 জনের জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল, গুনাহ করে করে জাহান্নামী হয়ে গিয়েছিল, এই 10 জন জাহান্নামী লোককে নিয়ে সে জান্নাতে চলে যাবে। অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? তাহলে একটা কোরআন, এই যে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট করে কোরআনের আইন শোনাচ্ছি, অনেক মানুষ শোনাচ্ছে, এই কোরআনের আইন শুনতে শুনতে যদি ওই মোতাবেক হারামকে হারাম দিয়ে ফেলে দেন, হালালকে হালাল গ্রহণ করেন, আপনার মতো একটা সাদা মাথা সাধারণ মানুষ মাদ্রাসার বারান্দাও চোখে দেখেননি, আপনিও কিয়ামতের 10 জন লোককে নিয়ে জান্নাতে যাবেন। আল্লামাল কোরআন, বিনা দরখাস্তে আল্লাহ কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, রহমান নামের তাসির। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন রহমানের ভিতরে রহমত আছে। রহমান শব্দের ভিতরে মাসদার হলো রহমত। এই রহমত শব্দটা যখন তোমরা দেখবে, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি রহমান নামের রহমত থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছি, ওই রহমতুল আলামিনের ওসিলা আমি কোরআন নাজিল করলাম। আখেরি নবী যদি নাজিল না হতো, কোরআন নাজিল হতো না। আওয়াজ দেন জোরে, সুবহানাল্লাহ বলুন। আখেরি নবী যদি নাজিল না হতেন, কোরআন নাজিল হতো না। 1,23,999 জন পয়গম্বর পৃথিবীতে এসেছেন, কারো উপর কোরআন আসে নাই। যেই মাত্র আখেরি নবী পাঠাইলাম, কোরআন আমার মালিকের পক্ষ থেকে নাজিল হয়ে গেল। আপনি কোরআন চিনেন, আর কোরআন আমার নবী চিনে। কি বুঝলেন? কোরআন আমি চিনি, কোরআন 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 মানবো, ঠিক আছে, আর কোরআন বলতেছে আমার নবী মানো, তাহলে আমি কোরআন মানা হয়ে যাবে। আল্লাহ আল্লাহ তাওহীদ মানবো, তাওহীদ মানবো। আমার আল্লাহ কয় তাওহীদ পাবি কোথায়? তাওহীদের দরজা তুমি তালা মেরে রাখছি, ওই তালা খুলবে তুমি নবীকে মেনে নিয়ে। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। রিসালাতের রাসূলকে যতক্ষণ তুমি মহব্বত করে মেনে না নিয়েছো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার তাওহীদের দরজার তালা খুলবে না। শুধু তাওহীদ যদি ডাইরেক্ট মারা যেত, তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো নবী রাসূল পাঠার লাগতো না। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? এবার রিসালাতের রাসূল যদি ডাইরেক্ট মারা যেত, কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল পৃথিবীতে থাকতো, পৃথিবী থেকে নবী ছেড়ে যেত না। কিন্তু আল্লাহ রাসূলকে আমি আমার জান্নাতুল ফেরদাউসে আমার দিদারে নিয়েছি, হায়াতুন নবীকে। এবার উলিল আমরি মিনকুম, বেলায়েতের ওলি, সূরা নিসা 7 নম্বর আয়াত, বেলায়েতের ওলি আমি ইমাম মাহদী পর্যন্ত পাঠাবো, তাদের কাছে যেতে হবে, তবেই না আমি আর আমার নবীর সঠিক ইসলাম তোমরা মানতে পারবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আইনা তাযহাবুন, পৃথক হচ্ছেন কেন? পৃথক তো আপনি হচ্ছেন, আমি তো পৃথক হই নাই। আমার ফুরফুরা, মেদিনীপুর, জৌনপুর, শশিরা, কদেরিয়া, চিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, সারাবাদ, আহমদাবাদ, সোনাকান্দা, ফুলতই, যত ওলিয়া উলিয়া আছেন, একটা ওলি কি আমরা আল্লাহর হাবিবের বায়াত থেকে পৃথক হয়েছি? দাওয়াত থেকে পৃথক হয়েছি? সত্য নিজে বলা, নিজে আমল করা, অন্যকে আমল করা, আপ্রাণ চেষ্টা করা, এটার নাম জিহাদ। এটা থেকে পৃথক হয়েছি? তাহলে পৃথক হচ্ছেন কে? কেন পৃথক হচ্ছেন? মাত্র 100 বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে পৃথক হলো বাংলার আলেম ওলামা 73 দল হয়ে গেল। কথা কোনে দেখেন, কথা বলেন, কয়টা দল হলো? 100 বছরের মাথায়। আপনি প্রতিটা কোম্পানি, যতগুলো কোম্পানি বাংলাদেশে রাজি হয়েছে যারা পীরের বিরোধী, এই প্রত্যেকটা কোম্পানিকে আপনি গোনেন, এদের বয়স 100 বছর পার হয়নি। আর যাদের বিরুদ্ধে ভণ্ড ভণ্ড করছে, এদের জন্ম নবীর সাহাবীর থেকে। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এখন গোড়া হলো আমের। 1000 বছর ধরে আমের গাছের গোড়ায় আমের মাথায় আম ধরে আসতেছে। আপনি হঠাৎ করে 1টা 2টা 4টা 5টা ডাল, কলম বা তেঁতুল লাগাতেই পারেন। আমের ডাল কেটে ফেলে দিয়ে কলমের কাটা ডাল লাগাতেই পারেন, খান। আমের গাছে আপনি আঙ্গুর কি বলে, তেঁতুল খাচ্ছেন, জলপাই খাচ্ছেন, আমরা খাচ্ছেন, খান না রে ভাই, কে নিষেধ করেছে? কিন্তু আপনি যদি বলেন যে গোড়া ভুল, গোড়া ভুল, আমার আমের গাছের গোড়া ভুল, তাহলে তো আপনি বিপদে পড়বেন। গোড়া কেটে গেলে তো আপনিও থাকবেন না। গোড়া কেটে গেলে তেঁতুল থাকবে? জলপাই থাকবে? গোড়া কেটে গেলে তো তেঁতুলও থাকবে না। আপনি করতে গোড়া ভুল বললেই তো হয় যে আমি কলম কাটা ডাল হতে পারি, কিন্তু আমার গোড়া ঠিক আছে। কথা কয় না কেন? কেউ তা করবে না। ভুল, বাপদাদা ভুল করছে, বাপদাদা আসল ইসলাম মানতে পারেনি, ভুল করছে, কাম সারা রে। বাপদাদা ভুল করছে মানে গোড়ায় ভুল। আজ থেকে 1000 বছর আগে আজকে যে ওলিদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন ভণ্ড ভণ্ড, সেই ওলিরা ছাড়া আপনার আমার বাবার দাদা, তার উপর দাদা, শ্রী শ্রী অমুক নারায়ণ চক্রবর্তী, অমুক চন্দ্র বসু, অমুক নারায়ণ চটকদার, আর কথা কয় নাকি? এই চটকদার, বসু আর শ্রী শ্রী অমুক নারায়ণ চক্রবর্তী, এই চক্রবর্তীদেরকে কলেমা পড়ে মুসলমান বানাইছে। মিলাদ পড়া পীর, কিয়াম করা পীর, হাত তুলে বরাত করা পীর, শবে বরাত করা পীর, ঈদে মিলাদ পালন করা পীর, 20 রাকাত তারাবি পড়া পীর, 3 রাকাত বেতের পড়া পীর, মাযহাব মানা পীর, বায়াত হওয়া পীর। আজ বায়াত হওয়া পীরকে অস্বীকার করে আপনি আগা বাজাতে চান কি করে? গোড়া কেটে দিলে তো কোনো গাছই বাঁচবে না। কি করছি? কথাবার্তা বলতে গিয়ে কত কথা কয়, নবীর ভালোবাসার কথা কোরআনে নাই। আবার ইদানিং বলে হুজুর বলে বলতেছে, কয় নাই, ভারতের এক নায়িকার দিকে তাকাইন সুন্দর করে, দেখবেন আল্লাহর নিয়ামত কত সুন্দর। আর দেখার জায়গা পারি না রে বাপ্পার। ওই বেরিয়ে ন্যাংটা করে দেখলে তো হতো, ভালো হতো। মানুষের জীবন কত, এই কথা বলে কারো নাম বলতে হবে না, কারো নাম বলবে না, কে কি শুনছো সেটাই করো। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তুমি একটা মুরগির দিকে তাকানো কেন? মুরগি কি অসুন্দর? একটা মুরগি ডিম পারে, ডিম পেরেও বলে কক 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 করে, ও দাঁড়ি আল্লাহ ডিম পারছি, সুবহানাল্লাহ বলে না মুসলমান? সৃষ্টির কোন জিনিস অসুন্দর? যেখানে আল্লাহ নিজে বলতেছেন, আল্লাহ যে আহসানা কুল্লা শাইইন খালাকা, আমি প্রতিটা জিনিসকে সুন্দর করে বানিয়েছি। তাহলে আপনি নায়িকার মধ্যে দেখলেন, এমন কোন নায়িকা আছে যে 100 পুরুষের সাথে বিপদে পড়েনি? এমন কোন নায়ক আছে যে 100 মহিলার সাথে বিপদে পড়েনি? তুমি অচরিত্রহীন মহিলাদেরকে দেখতেছো বেটা। মেয়ে দেখা জায়েজ করলো কোন কোরআনের আইন? এটা কোন কোরআনের আইন? পরনারী দেখা জায়েজ করলো? ঠিক আছে, কোরআন আইন হলো সূরা নূর 30-31 নম্বর আয়াত, কুল্লিল মুমিনিন, মুমিন যদি দাবি করে তার উপর আমি আল্লাহর আইন, ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম, প্রতিটা পরনারীর দিকে চোখ পড়ার সাথে সাথে হাই লো করে দেবে, ফরজ ইবাদতের সওয়াব হয়ে যাবে। কুল্লিল মুমিনাতি ইয়াগুদ্দুনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না, প্রতিটা মুমিনা মহিলাকে বলুন রাস্তাঘাট চলতে ফিরতে যে কোনো জায়গায় পুরুষের দিকে চোখ পড়তে পারে, পর পুরুষ যার সাথে বিয়ে হওয়া জায়েজ এমন পুরুষের দিকে চোখ পড়লে তাৎক্ষণিক তুমি চোখ নামিয়ে ফেলবে, আমি আল্লাহ তোমাকে ফরজ ইবাদতের সওয়াব দেব। আইন ক্লিয়ার।
আর আপনি মহিলার মধ্যে প্রজেক্টর দিয়ে আপনার চেহারা পাইকারি দেখাচ্ছেন, এটা আবার কোন কোরআনের আইন? মহিলা যদি পাইকারি দেখতেই পারে আমার চেহারা, তাহলে পর্দা কেন বেটা? পর্দা খুলে দাও। ক্লিয়ার? কেন ছলচাতুরি? শেষ পর্যন্ত মহিলা দেখতে দেখতে আর পছন্দ হয়নি ভারতের নায়িকা। আস্তাগফিরুল্লাহ, এগুলা বলি এদের বড় বড় হুজুর আর খাজুর। কোরআনের আইন চাই, এত বড় আইন কোত্থেকে পাইলে? পরনারী দেখে তুমি দিচ্ছ আল্লাহর সৌন্দর্য। আল্লাহর সৌন্দর্য আসমান চোখে পড়ে না, জমিন চোখে পড়ে না? একটা ঘাসের দিকে তাকাও, একটা ফজলি আমের গাছের দিকে তাকাও, একটা খেজুর গাছের দিকে তাকাও, খেজুর গাছ পুরাটা খুললে রস নেই, অথচ প্রতি বছর খেজুর গাছ মনকে বছর রস দেয়। একটা গাভীকে গোটাতে কাটলে 2 সের দুধ বের হবে না, ওই একটি গাভী মনকে মন দুধ দিচ্ছে আমার মালিকের দয়া দিয়ে প্রতি বছর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না মুসলমান? কোনটা সুন্দর নয়? কোনটা সুন্দর নয়? শেষ পর্যন্ত নায়িকার দিকে দেখবার হচ্ছে, সাগর কোথাকার, তাও আবার ইন্ডিয়ান নায়িকা, যেটা নাবি আছে তার পেট নাই, পিঠ আছে তার নেক নেই। সি 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 সি, আস্তাগফিরুল্লাহ। এগুলি কোন আলেমের গল্প হতে পারে? আর বাবাজিরা, আমি আপনাদের খেদমতে বলতে চাই, ইসলাম কোন খেলতামাশার জিনিস নয়। ইসলামের জন্য জীবন দেওয়া যায়। ইসলাম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ফ্রম দিস ডিউরেশন টু প্যারাডাইস ফেরদাউস। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত নিয়ে আসা, গজব বের করে দেওয়া, আল্লাহর গয়বে মদদ নাজিল করে পাওয়া, আখিরাতে জান্নাতুল ফেরদৌসে ঢোকা পর্যন্ত বিধানের নাম কমপ্লিট কোড অফ লাইফ, জীবন বিধান, তার নাম হলো কোরআন। সেই কোরআন নাকি খেলতামাশা চলছে গো? কি খেলতামাশা? কোরআন সামনে রেখে হচ্ছে পীর আবার করতে আসলো, সব ভণ্ড। মাইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি ওয়া মাইয়ুদলিল ফালাম তাজিদ লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। কোরআন শরীফের সূরাতুল কাহফ 17 নম্বর আয়াত, 18 নম্বর সূরা, 15 নম্বর পারার শেষে আল্লাহ পাক আইন করে দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানের, যাদেরকে আমি হেদায়েত দিয়ে দুনিয়াতে বিপদ মুক্তি দিতে চাই, গজব মুক্তি দিতে চাই, দুনিয়াতে রহমত নাজিল করতে চাই, আখিরাতে জান্নাতুল ফেরদৌসে আমার নবীর সাথে সাথী বানাতে চাই, তারা নবী থাকলে নবী পাবে, নবী না থাকলে উলিল আমর ওলি মুর্শিদ খুঁজে পেয়ে যাবে। জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। সবাই তো হলে বুঝতে তো অসুবিধা নাই। ওমান মানে যে বাজারা, ইউদলিল মানে পথভ্রষ্ট, গোমরা, জাহান্নামী, আযাব গজব প্রাপ্ত, আখিরাতে বিপদগ্রস্ত, একে বলা হয় ইউদলিল, দল্লিন, পথভ্রষ্ট। ওয়া মা ইউদলিল ফালান তাজিদ লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। আল্লাহ বলেন যারা পথভ্রষ্ট গুমরাহ হয়ে যাবে, এদের সিম্পটম হলো, চিনতে পারবা তোমরা, এরা কখনো হক্কানি ওলি মুর্শিদ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। কার আইন এটা? বলেন কার আইন? তা আল্লাহর আইন কই? এটা তো আল্লাহর আইন, এটা তো আল্লাহর আইন। হক্কানি ওলি মুর্শিদ খুঁজে না পাওয়া হলো পথভ্রষ্ট। হক্কানি ওলি মুর্শিদ খুঁজে না পাওয়াই পথভ্রষ্ট। সেখানে হক্কানি ওলিদেরকে ভণ্ড বললে তো মানে সারা জগতের মধ্যে বড় হেদায়েত প্রাপ্ত। হ্যাঁ, আল্লাহ বলেন মান আদারি ওলিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হার। যে ব্যক্তি হক্কানি ওলির দুশমনী করলো, আমি আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছি তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, সে আমার বন্ধু থাকে না, সে শত্রু হয়ে যায়। আর আমার শত্রু যে সেটা মুসলমান থাকে না, কাফের হয়ে যায়। কথা বলতে হবে, জোরে বলেন। আজ আমার নবীও আমরা চিনতে পারছি না।
রেখে আসলাম বাবাজি আল্লামাল কোরআন। কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা আমার আল্লাহ করলেন, এই জন্য মানুষ এত দামি হয়ে গেল। কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা কে করলেন? রহমাতুল লিল আলামিন। ওনার ওসিলায় আমার আল্লাহ কোরআন নাজিল করলেন। আর আমরা নবী চিনতে পারছি না। আমার ওস্তাদ হলো জ্ঞানের সমুদ্র, আর নবী হলো আমাদের মতো। কপাল কোথায় পড়ছে দেখছেন? আমি বলে ভাই আপনি তো পীর মানেন না, তো শায়েক মানেন তো? হ্যাঁ তা মানি, মানে ইউনিভার্সিটি মানি না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মানি। কথা করে দেখেন ভাই, আপনি তো পীর মানেন, তো আমি সব মানেন তো? হ্যাঁ আমি সব মানি। আমি যা কয়, আমি যদি কয় অনুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দে তাও দিব। আমি যদি কয় অনুকে ভোল্টিপ খুলে দে, ভোল্টিপ খুলে দে, রিক্সাতে আগুন লাগিয়ে দে, কারণ আমির কইছে। এর কথা করে দেখেন। তা আপনার আমির সাহেব মানেন, পীর মারা যাবে না, তো এটাই তো বড় পীর। যার অর্ডার আপনি ফিল আপ করেন, যার কোরআন সুন্নাহর দলিল শোনেন, যার ওয়াজ বগলত্ব নিয়ে বাজার মানুষকে বলেন ভাই ইউটিউবে মানুষ কি দেখে? আপনার হুজুর কি নাচছে? ওয়াজ তো শোনার জিনিস। আপনি বলতে পারতেন ভাই ওয়াজটা একটু শুনেন, ইউটিউবে ওয়াজটা দেখেন। কি দেখবে ওয়াজ? আপনার হুজুর নাচে? বেরেসের মতো নাচে নাকি? তাহলে ওয়াজ শোনা আর দেখা, এই দেখাতে যাচ্ছে তখনই রিয়া, মানুষ দেখানো সেরে। কত জায়গা আপনি যে হুজুরের ওয়াজ শুনতেছেন, মানুষকে শোনার দাওয়াত দিচ্ছেন, এরপরে হুজুরের এই চটি বই, 2 নম্বর চটি বই তাফসীর রায় করেছে পূর্বেকার ওলিরা সব ভণ্ড, আর ওই নতুন মুসলমান কেবল গাছত ধরেছে আমের গাছে জলপাইয়ের ডাল। নতুন কথা কইলে তো ভাইরাল। আমের গাছে আম ধরছে, হঠাৎ করে জলপাই দিলে ভাইরাল না? হাই আমের গাছে জলপাই, যে দৌড় ছেলেরা ফেসবুকে ছাড়ে দেয়, আরে আমের গাছে জলপাই। তারপরে কমেন্টে আসতেছে আমের গাছে যখন জলপাই, বোঝা যাচ্ছে কলম কাটা ডাল। হাই ভাইরাল হলো কি কলম কাটা ডাল। কথা করে দেখেন না, নতুন গল্প করলে ভাইরাল হওয়া যায়। ইউটিউবের কাছ থেকে কিছু মাল পাওয়া যাবে, কিন্তু আল্লাহ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ পাওয়া বিপদ বাবা। আল্লাহ পাইতে হলে লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ, আমার কথার কোনো পরিবর্তন নাই। ১,৫০০ বছর আগে আমি যা আইন পেশ করেছি কিয়ামত পর্যন্ত ওটাই থাকবে, ওর মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নাই। ১,৫০০ বছর আগে গরুর গোশত হালাল ছিল, সারা দুনিয়ার যারাই হালাল খেয়েছে তারা আল্লাহ ওয়ালা হয়েছে। গরুর গোশত হারাম বলেছে, ঈমান চলে গেছে। ১,৫০০ বছর আগে শুয়োরের গোশত হারাম ছিল, সারা দুনিয়া সবাই যারা মেনে নিচ্ছে হারাম থেকে মুক্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি হারাম খাইছে, শুয়োরের গোশত খাইছে, সারা দুনিয়ার সবাই যদি পাইকারি শুয়োরের গোশত খায়, বাড়ি বাড়ি শুয়োর পাবে আর সবাই করে, কিয়ামত পর্যন্ত বিধান পাবে। কথা বলছেন না কেন? আজ থেকে 30 বছর আগে যে হুজুর মিলাদ পড়ে বেড়ালো, সেই হুজুর আজ মিলাদের বিরোধী। আজ থেকে 50 বছর আগে যে হুজুর সরবরাহ পান করে গরু জবাই করে খাইলো, সেই হুজুর আজকে সবার বিরোধী। আজ থেকে 100 বছর আগে যে হুজুর এবং তার বাপ দাদা পীরের সোনা টানে ঘুরল,
ইসলাম কোন কাবা ঘরে আমার নবীকে বের করে দেওয়ার চিন্তা হলো সবাই আপনি তো ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই, ওদেরকে মারতে চান নাই, কোনো কিছু করেন নাই। আমি আল্লাহ পাক আপনাকে যুবকেরা তোমাদের বেশিরভাগ দেখতেছি ইহুদি কাফের মুশরিকের সন্তান, তারাও তোমরা আমাকে কোন গাছটা শোনাচ্ছ? কে চাও তোমরা? কিরে বাবা, 12টা বাজলো? হ্যাঁ আব্বা যুবক কি হবে? আর একটু হবে? ওরে বাবা, আতিয়া পাড়ার মানুষটা খুব পাগল বাড়ি, কষ্ট ঘুম ধরেনি তো না? আলু লাগানোর কথা মনে হচ্ছে না তো? কখন যাব, কখন আলু লাগাবো? হ্যাঁ কেন? কে সেটা? আল্লাহ সাহায্য করবে, নিজে ইয়া করেন, ডাক্তার দেখা। বাবারা আমার, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? একটু শুনুন, মন দেন আমার কথার দিকে। সারা রাত ওয়াজ করবো না বাবা, অতিরিক্ত আর 10-15 মিনিট হবে। কয় মিনিট? হ্যাঁ ওরে বাবা, না বীর এগুলাকে আল্লাহ যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম ও ওলির মাকাম দান করেন, সবাই আল্লাহুম্মা আমিন। মালিক খালিক রাব তিনি বুঝাচ্ছেন, বাবারা শুনুন, আল্লাহর বন্ধু বলে রে যুবকেরা, সত্য মাসুম দুইটা ছেলে এরকম, একজনের বয়স 10 বছর, বলেন কি, আর একজনের বয়স 12 বছর, মাজ আর মৌওয়াজ। নবী বলে, বাবা তোমরা তো শিশু, তোমরা কেন এসেছো? কয় হুজুর, আপনি যখন মক্কার কাফেররা কষ্ট দেয়, ও খবর শুনি আমাদের মা আগে আমাদেরকে আপনার নামে অক্ষ করে দিয়েছে। এ কোন মা গো? এ কোন মা? কোন মায়ের সন্তান তোমরা? কোন রত্ন গর্ভা মা বাবার সন্তান? মক্কাবাসী আমাকে বের করে দিতে চায়, তোমরা আমাকে রিসিপশন জানাচ্ছ।
কোন গাছুরে শোন জানাচ্ছ? আমার চোখ দিয়ে পানি ধরছে। ছেলেরা বলে, হুজুর কাঁদেন কেন? আমরা তো আপনাকে কষ্ট দেই নাই, আমরা তো আপনাকে জ্বালাই নাই গো নবী, কেন কাঁদেন আপনি? আল্লাহর বন্ধু বলে, আমার চোখ দিয়ে শুধু আনন্দের অশ্রু আসে রে। কাবা ঘর আল্লাহর ঘর, সেই এরিয়ার মানুষ আমাকে ভালোবাসতো না, আমাকে বের করে দিল। আর তোমরা মদিনার মানুষ আমাকে পাগলের মতো রিসিপশন জানাচ্ছ। তোমরা কি আমার হায়াতিকে জিন্দগিতে সারাটা জীবন এভাবে ভালোবাসবে, এইভাবে আমাকে আদর করবে, এইভাবে আমার পাশে থাকবে? ছেলেগুলো বলে, আল্লাহর বন্ধু, জীবনের তাজা রক্ত যদি দিতে হয় দিয়ে দেব, তবু আমার নবীকে আমরা ভুলবো না, কখনোই ভুলবো না, কোন সময় ভুলবো না গো নবী। সহিহ বুখারীর কিতাবুল মাগাজিতে আসলো, এই মাজার মুআজ ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জাহেলকে দুনিয়া থেকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিছে। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মাঝ মুআজের গল্প করব না আমার বাবা, মাঝখানে একটা ইহুদির ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহর বন্ধু বলে, রে ইহুদির ছেলে, তুমি তো সত্য মাসুম, তুমি কেন এসেছ নবীকে রিসিভ করার জন্য? ইহুদির বেটা বলে, হুজুর আপনার চেহারার নূর দেখে মনে হয় আপনাকে সারা দিন মহব্বত করি, আপনাকে ভালোবাসতে মন চাই গো নবী। আমার বাবা ইহুদি, কোটি কোটি টাকার মালিক, এই মদিনার ইহুদি টাকার মালিক, কিন্তু আমাকে বলেছে নবীকে রিসিপশন করতে যাচ্ছ, যেতে পারো, কিন্তু ভালোবাসা দিতে পারবা, নবীর কাছে বায়াত হতে পারবা না। তার মানে ইমান নাশা কথা করতে গেল। ও আল্লাহর বন্ধু, আমাকে আমার বাবা শর্ত দিয়ে দিয়েছে, আমি যেন কলেমা না পড়ি, আপনার কাছে যেন বায়াত না হয়। বায়াত যদি হয় তাহলে আমার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ বাতিল করে দেবে, কোটি কোটি টাকা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে। এই জন্য আমি বায়াত হতে পারবো না সত্য, কিন্তু জীবন ভর আমার নবীকে আমি ভালোবাসা দিয়ে যাব। নবীর ভালোবাসার কথা বলে কোরআন হাদিসে নাই। নবীর ভালোবাসার কথা কোরআন নাই। আল্লাহ আপনার হুকুম তরক করি, আমি প্রতি পাই, তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচানে বান্দা। পড়েন না আমার সাথে, খুশি হবে আল্লাহ। পরে, আল্লাহ আপনার হুকুম তরক করি, তরক মানে ছেড়ে দেওয়া, কি করে বলেন তো? তরক করি, আমি প্রতি পাই, তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচানে বান্দা। আমি লিখেছি এখানে, কে লিখছে বলেন? এবার আমি একটু ঢুকাই দেই, আমি একটু ঢুকে দেব। তবু ঈমান দিয়ে হেদায়েত দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচানে বান্দা। শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে তরি নিতে রোজ হাসরে,
শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে তরিয়ে নিতে রোজ হাসরে পথ না ভুলি তাই তো দিলেন নবীর কাছে পাক কুরআনের বাণী আল্লাহ আপনার মেহেরবানি আল্লাহ মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে আদর দিয়ে বলেন আল্লাহ আপনার মেহের এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি আল্লাহ আপনার মেহেরবানি আল্লাহ এই শস্য শ্যামল ফসল ভরা বলেন এই শস্য শ্যামল ফসল ভরা মাঠের ডালি খানি আল্লাহ আপনার মেহেরবানি আল্লাহ আপনি কতই দিলেন রতন কুরআন হাদিস নবী প্রেম ঈমান আপনি কতই দিলেন রতন ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগান ক্ষুধা পেলে খাবার যোগান আপনার হুকুম মানি বা না মানি আল্লাহ আপনার মেহেরবানি আল্লাহ আপনার মেহেরবানি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ কে বা কোনটা কে পড়ে দেখি ফজরের নামাজ যে পড়ে না সে মুরগির সাথে ঢুকলেও 10টা শুরু উঠবে আর যে পড়ে ও যদি 4টার সময় হতো ফজর না কাজা হবে না এগুলা যারা ফজর পড়ে না তাদের ভিতরে এগুলো কুটকাট হয় এটাও একটা ধোকা মানুষকে কোরআন শুনতে বাধা দিয়ে ফজরের নাম করে শুয়ে পড়া যাতে করে লোকটা ফজরও কাজা করলো কোরআনও শুনলো না কথা কর না কেন এগুলি শয়তানের এগুলা বাতিল ফেরকার কথা এগুলা হক্কানি আল্লাহর কথা নয় আল্লাহর হাবিব যদি কথা বলতেন তাহলে আমরা মেনে নিতাম হুজুর বলেছেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে দোয়া কবুল হয় সুবহানাল্লাহ বলবেন না ধরে এখন রাত্রি দ্বিপ্রহরে দোয়া করবে না করবেই না তো কবুল হবে কেমনে আর কথা বলছেন না কেন রাত্রি দ্বিপ্রহর কখন হয় 12টা 1টা না তো 12টা 1টার সময় যদি বান্দা দোয়াই না করে তাহলে কবুল হবে কি এই জন্য আমাদের ফুরফুরা মাসলাক হচ্ছে কমের পক্ষে রাত 12টা 1টা পর্যন্ত ওয়াজ টেনে নিয়ে যাওয়া এমন সময় হাত তোলা নবীজির ওহীর বাণী যেন প্রমাণিত হয় ওই হাত তোলাটা যেন আল্লাহ কবুল করে দেয় সুবহানাল্লাহ বাবাজিরা আমার আসেন আপনারা বসেন একইয়া হবে এ লাশ নিয়ে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ বসেন বাবারা যুবকরা বসেন না একটু বসেন আগে তো জানাজা হবে না আগে দোয়া হবে তারপর তো জানাজা হবে বসেন সবাই হয়ে গেছে আপনারা তো আমি লাশ নিয়ে আসতে বলেছি 12:30টায় আপনারা 20 মিনিট আগে নিয়ে আসছেন এখন 12টা 10 বাজে 20 মিনিট আগে নিয়ে আসছেন বসেন 20টা মিনিট ওয়াজ শুনে যদি আপনার কপালে আল্লাহ হেদায়েত লিখে দেয় তাহলে তো এটা বিরাট ব্যাপার না বলেন না কেন রহমতে ইলাহি বাহানা মিজওয়াজ কোন বাহানা আল্লাহ পাক কাকে হেদায়েত ঢেলে দিবে কার জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে কাকে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করবে এটা বোঝা খুবই মুশকিল বাবা সহিহ বুখারীতে এসেছে একটা কুকুর কে পানি পান করানোর জন্য
একটা মানুষের চরিত্র নষ্টকারী, হাজার পুরুষের চরিত্র নষ্টকারী একটা মহিলা, সে মহিলাকে আল্লাহ পাক জান্নাতি ঘোষণা দিয়ে দিলেন। সহিহ বুখারীর ইবারত। আবার ওই সহিহ বুখারী মুসলিমে এসেছে, একটা মহিলা একটা বিড়াল পালতো, বিড়ালটাকে ইচ্ছে করে খাবার দিল না এবং ছেড়েও দিল না, বেঁধে রেখেছে। মহিলাটা দিনে রোজা রাখতো, রাতে নামাজ পড়তো, সারাদিন রাত ইবাদতে মশগুল থাকতো। আল্লাহ পাক ওই একটি কারণে একটা বিড়ালকে সে ছেড়ে দিল না, খাইতেও দিল না, এই কারণে ওই মহিলাকে আল্লাহ পাক সেই যুগের নবীর মাধ্যমে জাহান্নামী ঘোষণা দিলেন। নাউজুবিল্লাহ বলবেন তো। এই জন্য বাবারা, রহমতে ইলাহির মহানামে সবাই বসেন, একটু ছোট্ট করে আমাদের কথাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে ইহুদির বেটা বলতেছে ভালোবাসতে বলেছে, কিন্তু আপনার কাছে আমি বায়াত হতে পারবো না, আমাকে আল্লাহ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে আমার বাবা। নাউজুবিল্লাহ বলে। নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঠিক আছে তুমি ভালোবাসো, তোমার মন যদি চাই ভালোবাসতে থাকো, তোমার এই ভালোবাসাই হতে পারে তোমার জীবনে ঈমান। এই যে সহিহ বুখারীতে যে 7 পৃষ্ঠায় নবীর ভালোবাসার নাম ঈমান। সূরা আহজাবের 6 নম্বর আয়াতে এসেছে, আল্লাহ বলেন আমার নবীকে ভালোবাসার নাম মুমিনের ঈমান। বুঝতে পেরেছেন? তো ভালোবাসা কেমন ঈমান ইহুদি বেটাকে জানাতে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমান নাই সে তো জানাতে যাবে না। তাহলে হুজুরকে ভালোবেসে কি লাভ? কি ভালোবাসতো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন করতেন, দেখেন মসজিদে নববীতে হুজুর ঢুকছেন, আর এই ইহুদির বেটা আস্তে করে হুজুরের জুতা মোড়ক নিয়ে, এই জুতার তলা আছে না, দেখেন কথা কয় না, তলা তো মরুভূমির ধুলাতে ভরা, ওই ধুলালা জুতাটা আস্তে করে নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোবারক জুতির ধুলা এটা বুকের মধ্যে নিয়ে ধরে থাকতো। ইহুদির বেটার এই অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরাম বলতেছে, এই ইহুদির বেটাকে আমার নবীর জুতা হাত দেয়। আমার নবী আস্তে করে ইশারা দিয়ে দেন, খবরদার, এর এই জুতা ধরার উপরে ভিত্তি করে ওর পুরা পরিবারের আমি হেদায়েত দেখতে পাচ্ছি। আপনারা দেখতেছেন নবী দেখে না, নবী চিনে না, নবী জানে না, কত কথা। আর নবী বলতেছে এই ইহুদির পুরা পরিবারটাকে আমি হেদায়েত দেখতেছি। সুবহানাল্লাহ জোরে বলতে হবে। জানেন না আজ কত 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 কথা না, নবী যদি জানতো, নবী যদি জানতো, যদির মধ্যে কবর হয়ে গেছে আপনার। আল্লাহ বলেছেন ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম। নবী গো, সারা জগতের সব মানুষ যদি বলে নবী জানে না, জানতেন না, এই সমস্ত কথা কবর দেওয়ার জন্য অ্যাডভান্স আমি আল্লাহ পাক দুনিয়ার শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা পর্যন্ত সব আমি আপনাকে জানিয়ে দিলাম। একটু জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন। তাফসীর খোলেন, আল্লামাহুল বায়ান। এই যে আল্লামার কোরআন, খলাকাল ইনসান, আল্লামাহুল বায়ান। এই আল্লামাহুল বায়ানে গিয়ে দেখবেন এখানে স্পষ্ট তাফসীর কুরতুবী, খাজেন, বাগাবী, সাবাতুত তাফসীর, তাফসীর রুহুল বয়ান, পরবর্তী 1000-1500 বছর আগে তাফসীরগুলো খুললে পাবেন ফি হাযিল আয়াতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের কথা বলা হচ্ছে। ইলমের কথা বলা হচ্ছে আল্লামাহুল বায়ান, ইয়ানি মা কানা ওয়া মা ইয়াকুনু, যা পূর্বে হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, আমি আল্লাহ আমার নবীকে সব জানাই দিলাম। সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না? আর আপনি মুখ ব্যাখ্যা করে করছেন যদি জানতো। ওই যদি জানতো মুখ ব্যাখ্যা করাটা আল্লাহ আগেই রেজাল্ট দিয়ে দিছে। আল্লামাকা মা লাম তাকুন তাআলাম। এই আয়াতটা নাযিল হয়েছে কি আজকে না 1500 বছর আগে? নবী গো, যত লোক বলবে জানেন না, জানতেন না, সমস্ত জানেন না, জানতেন না, কবর দিয়ে বললাম আমি আপনাকে অ্যাডভান্স সব জানিয়ে দিলাম। জানে না। আল্লাহ বন্ধু বলেন ওকে জুতা নিতে দাও। হঠাৎ করে একদিন দেখি ইহুদির ছেলে নাই। নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ও আমার সাহাবীরা, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মালিক আমাকে দেখাচ্ছেন ইহুদির ছেলে অসুস্থ। ওই ইহুদির ছেলে আজকে ইন্তেকাল করতেছে। আজরাইল ইসলাম সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার কাজ আছে গো, চলো যাই ইহুদির বাড়িতে। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে, আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, বড় বড় সাহাবীদেরকে নিয়ে আল্লাহর বন্ধু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌড়ে যান ইহুদির বাড়ি। ইহুদি দাঁড়িয়ে আছে, পুরা পরিবার ইহুদির, পুরা পরিবারের ভিতরে হুজুর ঢুকে গেলেন। পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছে, মহিলারা পর্দার ভিতরে। হুজুর রেখে দিয়ে আস্তে করে আজরাইলের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। আজরাইল, ইয়া মালাকুল মউত, এই ওদের ছেলেটা আমার জুতা মুবারক বুকে নিয়ে মহব্বত করেছে রে, একে আমি বেঈমান হয়ে মরতে দেব না।
আল্লাহর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বলে হুজুর আমাকে সেভাবে আদেশ করা হয়েছে, এর জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি, না হলে তো আমি সাথে সাথে জান নিয়ে চলে যেতাম। আপনি কি বলবেন? আল্লাহর বন্ধু আপনি দয়া করে আপনার কাজ চালান। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদের ছেলের সামনে গিয়ে বলে, ইহুদির ছেলে তুমি তো আজকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছ, এখন তোমার অনুভূতি কি? ইহুদির ছেলে বলে, হুজুর দুনিয়ার অর্থ কোটির টাকা পয়সার লোভ দেখায়া কোটি কোটি টাকা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে আমার বাবা, এই লোভ দেখায় আমাকে আপনার কাছে বায়াত হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছিল। আপনার জুতা মুবারক আমার বুকের মধ্যে ধারণ করার পর আমার ভিতরে জারি হয়ে গেছে, দুনিয়ার সম্পদ কি করবো গো আল্লাহ? নবীর ধুলা মুবারক নিয়ে এই মুহূর্তে আমাকে দুনিয়া থেকে আপনার জান্নাতে পৌঁছায়া দেন। ও আল্লাহর বন্ধু এই মুহূর্তে আমি পড়ে দিলাম কলেমাতুত তাইয়্যিবা, কলেমা শাহাদাত, আমি নবীর রিসালাতের আল্লাহর তাওহীদের কাছে বায়াত হয়ে গোলাম হয়ে যেতে চাই। কলেমা পড়া হয়ে গেল, গোলাম হয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে ওদের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়ে। ও আল্লাহর বন্ধু আমার ছেলে আপনাকে ভালোবাসে, আমি ভালোবাসতে আদেশ করেছিলাম কিন্তু মানতে নিষেধ করেছি, বায়াত হতে নিষেধ করেছি। নবী তাওরাতের ভিতরে পড়েছি এমন নবী আসবে রে যে নবীকে ভালোবাসার নাম হলো আর ওনাকে মানার নাম হলো আমল। ও তো মানতে পারবে তখন যখন আপনার আমল করবে, আপনাকে মানবে না। ঈমান যদি এসে যায় তাহলেই তো সে জান্নাতে যাবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য ছেলেকে আপনাকে ভালোবাসতে বলেছিলাম, মানতে নিষেধ করেছিলাম। বুঝতে পেরেছি তাওরাত কিতাবের কথা হারে হারে ফুল ফিলাপ হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছি নবী আপনি আখিরি জামানার পয়গম্বর, আপনার প্রতি ভালোবাসা দিয়ে ছেলে আমার জান্নাতের ছেলে হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আমার পুরা পরিবারকে কলেমা পড়ে আল্লাহ এবং নবীর গোলাম বানায়া দেয়। তাহলে কি বোঝা গেল? নবীকে ভালোবাসলে ওই ব্যক্তি বেঈমান হয়ে মরে না, বেঈমান হয়ে মরে না, এটা তার প্রমাণ। উসমানে হান্নানা কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ছিল? খেজুর গাছ, মরা গাছ নবীকে ভালোবেসে কাঁদলো। আল্লাহর হাবিব বলে দিলেন তুমি আমার সাথে জান্নাতের সাথী। বুঝতে পারেন না আব্বা? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা সহিহ হাদিস শুনেন, শেষ করে দিব। মান আহাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, ভালোবাসলো, মানলে তো আরো ডবল পাও না। যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, তুমি পাগড়ি পরতে পারোনি, আমার সুন্নত একটা পাগড়ি পরে নামাজ পড়লে 70 গুণ সওয়াব বেশি হয় নামাজের, তুমি পড়তে পারোনি, কিন্তু নবীর সুন্নত পাগড়িকে ভালোবাসলে। তুমি সুন্নতি টুপি পরতে পারোনি, একজন সুন্নতি টুপি পরেছে তাকে ভালোবাসলে। তুমি সুন্নতি জামা পরতে পারোনি, একটা লোক সুন্নতি জামা পরেছে। তুমি সুন্নতি জুতা মোজা পরতে পারোনি, একটা লোক সুন্নতি জুতা মোজা পরেছে। এই যে মহব্বতটুকু করেছো, হুজুর মান আহাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমি নবীকে ভালোবাসলো। আর আমাকে যে ভালোবাসলো, শুনে নাও, সে জাহান্নামে যাবে না, কানা মাই ফিল জান্নাহ, সাধারণ জান্নাতেও যাবে না, আমি নবীর সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসের সাথে হয়ে থাকবে। একটু জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এই জন্য নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসতে গেলে স্যাক্রিফাইস লাগে, কোরবানি লাগে। দুনিয়ার সব ছাড়বো কিন্তু নবী ছাড়বো না। ঠিক না? ঠিক বলেন না আব্বা? আর বলবো না, যেহেতু মাইয়েত এসে গেছে, আমরা দোয়া করে দেব। মাইয়াত এসে গেছে, এখন আমরা দাফন করব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ সন্তুষ্ট করে মজবুত থাকার তৌফিক দিন। কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস মেনে হাকিকতে বায়াত, দাওয়াত, জিহাদ, তারপরে ইনফাক ফিসাবিল্লাহ, বায়াত ফিসাবিল্লাহ, জিহাদ ফিসাবিল্লাহ, দাওয়াত ফিসাবিল্লাহ, খেলাফত প্রতিষ্ঠা সারা জগতের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভিত্তিতে আমাদেরকে খেলাফতের পক্ষের শক্তি হিসেবে আল্লাহ পাক কবুল করুন। সবেন আল্লাহুম্মা আমিন। সবাই একটু আমরা তওবা করতে চাই। এই মুহূর্তে তওবা দরকার আছে না? আসেন আমরা একটু তওবা করে নেই। পীর যার যার, মুরিদ সবার, যে যার মুরিদ যাবার, পীর মুরিদি যার যার সুন্নাত তরিকত সবার। আপনারা যে পীর মুরিদ আছেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু মুসলিম শরীফের হাদিস
তিরমিজি শরীফের হাদিস, মান মাতা বিগাইরি বাইআতিন ফাকাদ মাতা ফিল জাহিলিয়া, যে ব্যক্তি বিনা বায়াতে মরল ও জাহিলিয়াতের যুগের জাহান্নামী অবস্থায় মরল। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? নাউজুবিল্লাহ। হুজুর বলেছেন তোমরা মুমিন মুত্তাকি, বুখারীতে এসেছে, বুখারী বাবু কিতাবুত তাওবা, হুজুর বলেছে ইয়া আইয়ুহান নাসু তুবু ইলাল্লাহি ইস্তাগফিরু ফাইন্নী আতুবু ইলাল্লাহি ফি কুল্লি ইয়াউমিন মিআতি মাররা। হে মুমিনরা তোমরা তওবা করো, ইস্তিগফার করো। ধরেন আব্বা ধরেন। হে মুমিনরা তোমরা তওবা করো, কারণ আমি নবী, গুনাহ খাতা নাই, তারপর আমি প্রতিদিন 100 বার তওবা করি। এত সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? নবী নিজে 100 বার তওবা করে, আর আমি কে? আমি তো গোলাম, আমরা তো গোলাম বাবা। এই জন্য তওবা করা উচিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা আমার আল্লাহ পাক আবার আলাদা করে বলেছেন, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ, ইউহিব্বুত তাওয়াবিন, তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন, ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন, তওবাকারীদের জীবনের গুনাহ maaf করে গুনার জায়গাটা নেকি দিয়ে আল্লাহ পরিবর্তন করে দেন এবং তাদেরকে গুনার জায়গা গুনাহ তওবাকারীকে গুনাহমুক্ত করে দিয়ে নাপাক থেকে পাক বানিয়ে দেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদেরকে তওবা করা উচিত। মুজাদ্দিদ জামা আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি, বাংলার ফুরফুরা, মেদিনীপুর, জৌনপুর, শর্ষিনা, কদরিয়া, চিস্তিয়া, নাজবুন্দাহ, মুজাদ্দিদিয়া, যত ওলিয়া উলিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ফুলতলি, যত দরবার আছে, সব দরবারের যিনি মুজাদ্দিদ, নাম মুজাদ্দিদ জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি ফুরফুরাবি হুজুর। ওনার 5 সন্তানের নাম, ছোট ছেলের নাম জুলফিকার আলী সিদ্দিকী হুজুর কিবলা, জুলফিকার আলী সিদ্দিকী হুজুরকে বড় ছেলের নাম কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুর কিবলা। এই কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী 21 ভাই, তার মধ্যে ওমর সিদ্দিকী হুজুর একজন, সাত্তার সিদ্দিকী হুজুর একজন, ইউনুস সিদ্দিকী হুজুর একজন। বুঝতে পারতেছেন না আপনারা? তারপরে সিরাজ সিদ্দিকী হুজুর একজন। এগুলো সব আমার চাচা পীর। কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হলো আমার পীর সাহেব। আলহামদুলিল্লাহ জোরে কর। তাহলে আমার হাতটা কালিমুল্লাহ সিদ্দিকী হুজুরের হাত, তার হাতটা দাদা হুজুর মুজাদ্দিদ জামানের হাত, মুজাদ্দিদ জামানের হাত, হাত বাই হাত নবীজির হাত। আর আল্লাহ বলে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম। সূরাতুল ফাতিহা 26 নম্বর পারা, 48 নম্বর সূরা, 810। আল্লাহ পাক বলেন, হে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইমাম মাহদি থেকে শুরু করে যত ফকির, মিসকিন, সাধারণ মানুষ, আলেম, ওলামা, ওলি, আউলিয়া, যত মানুষের তাওবা এবং বায়াতের হাত, আপনার হাত ওর কাছে পৌঁছে গেল, ওটা আপনার হাত নয়। আপনি যেহেতু আমার কাছে বায়াত, আমার কাছে পৌঁছে গেল, ওদের 100 বছর গুনাহ মাফ করে গুনার জায়গায় ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত, সূরা ফুরকান 70 নম্বর আয়াত। ওই বান্দার গুনার জায়গা নেকিতে পরিবর্তন করে দিতে আমার 1 সেকেন্ড সময় লাগবে না। এখন আমার হাত কালিমুল্লাহ সিদ্দিকের হাত, কালিমুল্লাহ সিদ্দিকের হাতে আমার হাত, আমার হাতে পাগড়ি, পাগড়িতে আপনার হাত। আপনি এখন ওই গায়ে হাত দিলে ওই একভাবে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এটা লজিক। নিশ্চয় আমার হাতটি টেবিলের উপরে, লজিক বলে, মান্তিক শাস্ত্র বলে আমার হাতটি মাটির উপরে। কেন? যেহেতু টেবিলটি চৌকির উপরে, চৌকিটি কথা বলেন না, দেখেন আপনি তো লজিক বোঝেন, আপনি তো মান্তিক শাস্ত্রবিদ, মান্তিক শাস্ত্র লজিক, যে আমার হাতে পাগড়ি, পাগড়িতে আপনার হাত, তার মানে হাত বাই হাত, আমার হাত, আমার হাত, আমার পীরের হাত, আমার পীরের হাত, আমার নবীজির হাত। বোঝেন নাই? এই যে তার চলতেছে, কারেন্ট চলতেছে না, কারেন্টে তার আছে না নাই? তার কেটে দেন তো চলে? এই তার কোথায় গেছে? এখানকার ভোল্টে 1000 ভোল্ট, 450, এখান থেকে গেল 11,000 ভোল্ট, 11,000 ভোল্ট গেল 33,000 ভোল্ট, 33,000 ভোল্ট গেল মূল কেন্দ্রে। তাহলে লাইন আছে না নাই? এক জাত কেটে দিলে লাইন কানা। হ্যাঁ, ভেড়াবার লাইন। আমার লাইন হলো আমার মালিক। কে বলে না? কে? আর যারা করছে পীর মানা লাগে না, তারও পীর আছে। মিছা কথা কবেন না ভাই, মিছা কথা কবেন না, তারও পীর আছে। আপনি যে হুজুরের ওয়াজ শোনেন, যে হুজুরের বগরতে ঘোরেন, যে হুজুরের কিতাব পড়েন, অনুসরণ করেন, উনি পীর হয়ে আছে, কিন্তু আপনি জানেনই না উনি আপনার পীর। অনুসরণ করা যাক হয় তাকে পীর বলা হয় ফার্সিতে, আর আরবিতে বলা হয় ওলিয়ে মুর্শিদ। কথা কি বুঝতে পেরেছেন? এখন আপনি অনুসরণ করতেছেন যাকে, তাকে পীর বলা হয়। কিন্তু আমার পীরত্ব হলো, অনুসরণ হলো আমার নবী থেকে আমার আল্লাহ পর্যন্ত, আর আপনার অনুসরণ হলো আপনার হুজুর থেকে টিভির পর্দা পর্যন্ত। টিভির পর্দা মানে জাহান্নামের আগুন, আপনার হুজুরের আকর্ষণ জাহান্নামের আগুন পর্যন্ত, আর আমার লাইন আমার নবী থেকে আমার মালিক পর্যন্ত। এই পীর মুরিদি আর পীর মুরিদি না মানার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু, এর চেয়ে বেশি পার্থক্য নেই। ইউনিভার্সিটি আর বিশ্ববিদ্যালয়, এইটুকু পার্থক্য। কথা কনে দেখেন, সবাই গায়ে হাত দেয়, ভয় নেই, জমি রেখে নেবো না, 10 টাকা হাদিয়া চাইবো না, 1 লম্বা খেতে চাবো না, কারো যুবতী মেয়ে ছেলে বইয়ের সাথে দেখা করবো না। আমার জিন্দেগি আমার মালিকের গোলামি করার জন্য নিজে মানবো, কোরআন সুন্নাহ আপনাকে মানার চেষ্টা করব। এটার নাম জিহাদ। এটাতে যারা সম্পৃক্ত হবে ইনশাআল্লাহ ইমাম মাহদির সৈনিক হয়ে সে মরবে ইনশাআল্লাহ। বলেন সবাই গায়ে হাত দেন, ভয় নেই আব্বা, ভয় নেই, সবাই গায়ে হাত দেন। বাবা ভান্ডারি যতই টাকা পয়সার মালিক হন, লাইন ছাড়া চলে না রেলগাড়ি। আমি টাকা পয়সার মালিক, রেলগাড়ি যাস না কেন? লাইন দেবো না, রেলগাড়ি আমি কানা মাটির মধ্যে ঢুকে গেলাম। কথা বলেন না কেন?
লাইন ছাড়া চলে রে গাড়ি? হ্যাঁ, লাইন লাগবে বাবা, বায়াত হতেই হবে। আপনারা যত গল্পই করেন, আপনি ইউনিভার্সিটিতে পাস করেন মাস্টার্স, কিন্তু ভর্তি হবেন না। ইউনিভার্সিটি বলবে ভর্তি হবে না, তুমি রেজিস্ট্রেশন নেবো কেমনে? রেজিস্ট্রেশন লাগবে, লাগবে না? রোল নম্বর লাগবে, তারপরে আপনার অ্যাডমিট কার্ড আসবে, তারপর পরীক্ষা হলে ঢুকবেন, তারপর পরীক্ষা দিবেন, তারপর পাস আর ফেল, হয় একজন নয় জিপে 5। কথা বলেন না কেন? প্রশ্ন হলো আপনাকে ভর্তি হতে হবে। ভর্তি হওয়া ছাড়া আপনি মাস্টার্স পাস করতে পারবেন না। এই বায়াত হলো আল্লাহ এবং নবীর কাছে ভর্তি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না জোরে? লাগবে। ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম ওনার কাছে বায়াত হয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম, দোলনা থেকে নবী, মায়ের কোল থেকে নবী, সেই নবী বায়াত হবে ইমাম মাহদীর হাতে, আর ইমাম মাহদীর হাত আরেক ওলির হাতে, সেই হাতটা হাত বায়াত নবীর হাতে, নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত আল্লাহর কুদরতের সাথে মিলে যাবে। এই জন্য ইমাম মাহদীর কাছে বায়াত হয়েও ঈসা আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহ পাকের নবীর উম্মতের মর্যাদা পাবেন। সহিহ বুখারীর হাদিস, বানানো গল্প নয় আব্বা। এই জন্য বলছি বায়াতের বিরুদ্ধে যাবেন না, পীর মুরিদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না, একবারে গোড়া কেটে যাবে। আর গোড়া কেটে দেওয়া মানে আগা খালি ঝপ করে মাটিতে পড়বে, কেউই বাঁচবে না। আল্লাহ সবাইকে বোঝাতে হবে। গায়ে হাত দেন আমার সোনামণি আম্মা জান, আমার আম্মা জানেরা, আপনারাও তওবা করবেন। আপনাদেরটা হলো নেটওয়ার্ক, আপনাদের একটা লাইন লাগবে না, খালি নেটওয়ার্কের লাইন। কথা কোনো নেটওয়ার্ক ছিলেন না? 50,000 টাকার মোবাইল হলেও যদি খালি নেটওয়ার্ক না থাকে, জি দুঃখিত, সরি, কথা বলা যাচ্ছে না, সংযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। আর 5,500 টাকার মোবাইল কিন্তু ভাঙ্গা নেটওয়ার্ক সিস্টেম, এখান থেকে 12 লক্ষ মাইল দূরে আমেরিকা, খালি টন করে কথা হচ্ছে, এটার নাম নেটওয়ার্ক। আমার আম্মা জানা নেটওয়ার্ক দিয়ে কথা শুনবেন, আপনাদের লাইন লাগবে, নেটওয়ার্ক দিয়ে আপনারা বায়াত হবেন, তওবা করবেন। দেশ বিদেশ থেকে যারা লাইব্রেরিতে হাজার হাজার মুসলমান মহিলা পুরুষ সমাজে সম্পৃক্ত, আমি সবাইকে দোয়ার মধ্যে শরীক করছি, তওবাতে শরীক হন। সবাই গায়ে হাত দেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম। আয় আমার আল্লাহ পাক, আমি তওবা করছি গুনাহ সগীরা কবীরা, জাহিরি বাতিন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে, প্রকাশ্যে গোপনে, নফসের তাড়নায়, শয়তানের প্রবঞ্চনায়, রক্তের গরমে, বাতিল ফেরকার ওয়াসওয়াসায়, যৌবনের তাড়নায়, যত প্রকার জানা অজানা শিরক, বিদআত, কুফর, হারাম, নাজায়েজ, মাকরুহ, জুলুম, অন্যায়, অবিচার, হকুল ইবাদ, বান্দাগণের হক নষ্ট করে যত প্রকার গুনাহ আমাদের দ্বারা হয়ে গেছে, সকল গুনাহ হতে তওবা করছি, তওবা করছি, তওবা করছি। আয় আল্লাহ পাক, আপনার হাবিব নূর নবী, হায়াতুন নবী, আখির নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মুবারক ওসিলায় মহব্বতে তাহাজ্জুদ মুহূর্তে, দোয়া কবুলের মুহূর্তে, ওলিয়া উলিয়া গণের সাথে, মুসাফির গণের সাথে, দাড়ি পাকা মুরব্বীদের দোয়া ফেরত দিতে আপনি লজ্জা পান। সহিহ বুখারীর হাদিসের ভিত্তিতে সেই মুরব্বীদের সাথে আল্লাহ পাক হালাল রুজি খান, পদ্মানশীল আম্মা জান, তাদের দোয়া কবুল হয় সেই আম্মা জানদের হাতের সাথে। একদিনের ইবাদত 70 দিনের ইবাদতের সমান সওয়াব সেই যুবক তরুণদের হাতের সাথে। আল্লাহ পাক সকল হক্কানি আলিমদের হাতের সাথে এবং নিষ্পাপ মাসুম তালেবে ইলম শিশুদের সাথে আমাদের তওবা কবুল করুন, আমাদের গুনাহগুলো মাফ করুন, গুনার জায়গাগুলো নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে দিন। আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু
লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আয় আল্লাহ পাক, আজ হতে সকল গুনার কাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সকল নেক আমল, ফরজ ওয়াজিব, সুন্নাত মুস্তাহাব, নামাজ রোজা, হজ যাকাত সহ যেই সমস্ত ঈমান আমল আকীদায় আপনি সন্তুষ্ট হয়ে খুশি হয়ে দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ গায়েবী মদতপূর্ণ হাকিকতে কবুলযোগ্য ঈমানি আমলি জীবন দান করার ওয়াদা করেছেন, আখিরাতে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করার ওয়াদা করেছেন, সেই সমস্ত গ্রহণযোগ্য কবুলযোগ্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন ওনাদের সাথে মিলযোগ্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সাথে মিলযোগ্য খাঁটি ইসলাম, পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, ইজমা ও কিয়াসে নিয়ামতপূর্ণ ব্যাখ্যা, শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত, তাসাউফের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি মাযহাবের ভিত্তিতে খাঁটি ইসলাম, ঈমান, আমল, আকীদা মেনে চলা, পরিপূর্ণ হওয়া, পরিপুষ্ট হওয়ার মানসিকতায় এবং বাংলাদেশ সহ সমগ্র দুনিয়ায় ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম ওনার নেতৃত্বে যদি হয় হাকিকতে বাইআত, হাকিকতে দাওয়াত, হাকিকতে জিহাদ ভিত্তিক কোরআন সুন্নাহর সন্ত্রাসীপনামুক্ত দেশ জাতি ও ইসলামের ক্ষতিমুক্ত উপকারযুক্ত খেলাফত হুকুমত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ভিত্তিতে সারা দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করার আত্মপ্রাণ প্রচেষ্টায় আমি বাইআত হচ্ছি, আপনার হুকুম এবং আইনের কাছে বিক্রি হচ্ছি উপহার ওসিলা হিসেবে, মাধ্যম হিসেবে মুহাম্মদ আশরাফ আলিমুল্লাহ সিদ্দিকী যিনি মুস্তাফিজ হচ্ছেন, খেলাফত প্রাপ্ত হচ্ছেন, ওসিলা প্রাপ্ত হচ্ছেন, হক ফুরফুরা সিলসিলা ভুক্ত হাত বাই হাত আলহাজ আব্দুল্লাহ মারুফ মুজাদ্দিদ জামান মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশি ফুরফুরারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার হাত বাই হাত, বায়াত বাই বায়াত, তওবা বাই তওবা আখিরি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মুবারক 43তম খেলাফত প্রাপ্ত ওসিলা প্রাপ্ত সকল তরিকা কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া সকল তরিকার মূল তরিকায়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আয় আল্লাহ, মুমিনে কামিল, মুসলিমে কামিল, ওলি কামিল, মুকাম্মিল হিসেবে কবুল না করে বারবার নবীজিকে স্বপ্নে না দেখিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে মানার মতো, ভালোবাসার মতো, ভালোবেসে মানার মতো মেনে জান্নাতুল ফেরদৌসি হিসেবে কবুল না করে আমাদেরকে আমাদের একজন ভক্ত পুরুষ মহিলা জিন ইনসান, পুরুষ মহিলা জিন ইনসান দেশ বিদেশে একজন মুসলমানকেও দয়া করে কবরে দিবেন না। আয় আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে প্রকাশ্যে গোপনে জীবন চলার সকল পথে সকল প্রকার জিন শয়তান, মানব শয়তান, কাফের মুশরিক, বেদিন মুদ্দিন, ইহুদি নাসারা, মুশরিকিন, জালিম তাগুত এবং বাতিল 72 ফিরকা, শিয়া, রাফিজি, মুতাজিলা, কাদিয়ানি, বাহাই, ওহাবি, খারেজি, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা, জাবারিয়া, কদারিয়া, মুরজিয়া, ইয়াজিদ বাহিনী, বিশর বাহিনী, মুনাফিক বাহিনী, আবু জাহেল বাহিনী এবং যাবতীয় কোরআন সুন্নাহ বিরোধী ভণ্ড পীর ফকির দরবেশে ভণ্ডামি থেকে, আল্লাহ হিংসুকের হিংসার কুফল থেকে, অহংকারী ও নিন্দুকের অহংকার ও নিন্দার কুফল থেকে, আল্লাহ সর্বপ্রকার আসমানি বালা, জমিনি বালা, মুসিবত, বিপদ আপদ, রোগ ব্যাধি, আযাব গজব, মুসিবত থেকে, জাদুটনাকারী পুরুষ মহিলা জিন ইনসানের যাবতীয় জাদুটনা ও কুফরি কালাম থেকে, সর্বপ্রকার হারাম এবং মাকরুহাত কাজ থেকে
আল্লাহ হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার সমস্ত শয়তানি বদগুণ থেকে আমাদের জীবনকে বংশ পরম্পরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মুবারক ওসিলায় সদা সর্বদাই হিফাজত করবেন আল্লাহ পাক, হিফাজত করবেন আল্লাহ পাক, হিফাজত করবেন আল্লাহ পাক। আমিন ইয়া আল্লাহুস সামাদ ইয়া রাব্বাল আলামিন। বহুরমতি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইফুল্লাহিল কাতিঈ ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম রাহমাতুল লিল আলামিন। সবাই একটু দাঁড়িয়ে যান। ইয়া নবী